Can we start? Can we start? Only very few have joined till now. Yes, okay. Okay, let us try to start, but only 30 students have joined. That is the issue. Okay, let us wait for 2 more minutes and then we will start. By the time, let us see if somebody is going to join. Okay, but still, see, only 29 students I am able to see join, which is very, very, very less, very poor. Let me check out. See, this should not happen. This issue was discussed in one of the meetings regarding the non-attendance of the students. So maybe we are going to take some action against those who are not attending, because some are attending but some are very, very irregular. I have a record of everybody. I think I will display that it on your WhatsApp group regarding how many lectures till date conducted and how many lectures you attended. So which is a very poor record, I should say. This should not happen, because say if there is no interest shown from your end, uh, the interest of the teacher will also fade. Which should not happen, isn't it? Because say if the attendance is very, very less,
Then whatever is being discussed and taught in this particular class, those students who are absent will not understand, and in the next lecture when they attend, they will find it difficult to understand, and they will say, sir, we are not understanding that. It is a big issue. So at least those who are attending now, take care. You are going to be regular henceforth for these lectures. Okay. So the regularity is very important. I've shared a textbook. Sainath Kharade, can you unmute yourself? Sainath Kharade. Sainath Kharade. Sainath Kharade, unmute. Sainath Kharade. Can you unmute? See, this is the issue. Anil Dongre. Anil Dongre. Am I audible or not? Am I audible? Yes, sir, audible, sir. Yes, sir, audible. Okay, I am audible. Why is the attendance so less? Hmm? Attendance is very, very less. It should not happen. Okay, so Sainath Kharade, can you unmute? Sainath. Sainath Kharade, roll number 67. Roll number 67. Sainath Kharade. See, initial itself, I think Sainath went for sleeping. Okay, Shubham Shingan, can you unmute? Shubham Shingan, can you unmute? Shubham, Shubham Shingan, Sujit Mane, can Sujit Mane unmute? See, what is the Sir. see, many of the students, what is happening is, I'm unable to confirm whether they are attending or not, or just they are starting their this video and they are leaving for any other work. Because when I'm calling, they are not responding to that. Sujit Mani, can you once again you unmute? Yes, sir. Tell me which book I shared you. Hard copy of which book I shared you. Have I shared any book on your WhatsApp group? Yes. Yes. So which book I shared and who is the author of that book? I don't know, sir. Then what is the Sujit? What is say when I am sharing it, I am expecting that you are reading it, isn't it? So take care that you are going to go through it and read it. Okay, Okay, Sujit. sir. Yes. Okay. Suhas Naste, can you unmute? Suhas. Yes, sir. What? Which book I shared and what is the author of who is the author of that book? Internal combustion engine. And author is? Author don't know, sir. Okay. Don't know means you forgot. Not sir. Author name is not. You didn't read it. You didn't read it. Yes, sir. Okay. So have you read the book? No, sir. Only seen some pages.
Okay, so go through that books. Okay, very good author of a IC engine book. Maybe initially you will find it to some extent, maybe you may find it some extent difficult to understand, etc. But a very good author, a foreign author book I have shared, a very standard book for IC engine, which you should refer as an engineer. Okay, Okay, sir. so ensure that you are reading it, because when the things are shared and if it is not being read or heard or whatever is correspondingly done, then point for which it is being shared will not be taken care, isn't it? So ensure that you are reading it. Okay, sir. Suhas. Okay. Okay. Sachin Sutar. Sachin Sutar, can you unmute? Sachin. Sachin Sutar is also sleeping. Ajit Gaikwad. Ajit Gaikwad. Roll number 19. Yes, sir. How many questions were there in assignment number 1? Do you remember I have given the assignment? Ajit? Yes, sir. Yes, sir. I remember. Remember. Then have you solved that assignment? No, sir. Why you are not solved, Ajit? See, simultaneously study should go on, isn't it? Otherwise, at the end, it will be very difficult. And what is happening is this: this particular subject was earlier for B, final year of engineering, being an application-based subject. Later on, it was transferred to TE, and now it is being transferred to SC. So the actually the subject has to be taught after learning so many basic subjects. But in the syllabus subject adjustment, it has been not able to allot to final year, because you might be knowing that in the final year, 6 months has been allotted for only training, industrial training. Have you seen a final year syllabus? Ajit, have you seen final year syllabus? Have you seen, Ajit? No, sir. No. Say last semester of your final year, that is the 8th semester for your course, is for industrial training. Sir, I am busy for few days in a function, sir. So Okay. I am not. Okay, doesn't matter. So what is so I will tell, the thing is that, and due to this particular means in order to create the slot for that project, one semester project, some subjects were readjusted, and that is how this particular subject, which was in the final year earlier, then it came to third year, and now it came to second year. Okay, so the level is to a bit higher for understanding, and therefore the effort required to understand this particular subject is required to be bit higher, and therefore it is very essential that you should study simultaneously when the things are going on in the class, to keep on understanding the things what are going to be taught ahead. Okay, otherwise what will happen is, if you don't attend the previous lectures and one particular day you suddenly appear, many of the things you will not be able to understand. Okay, so this is what is happening, because see, even now only very few students are there in the class, and those who are attending also are very irregular. So this has been reported to the HOD. HOD is going to take an action against you. So I don't know what the action may be, because even government is saying that online classes has to be conducted, and when online classes has to be conducted, obviously the attendance is going to be online, and but the online attendance whatever we are having is very less, and accordingly action will be taken, because students
irrespective of being continuously warned, they are not attending the regular lectures. So I have gone through the online lectures of other departments and other colleges also, where I find it very, very good condition. That is, the students' attendance is very, very high. Even our college, other departments, they are claiming to be 90% attendance, 100% attendance. And in our case, it is very, very poor, which is very unlucky. Rather, it should not happen. असं व्हायला नाही पाहिजे. परंतु का कोणास ठाऊक आपल्याकडे अटेंडन्सची संख्या खूप कमी आहे. परंतु ध्यानात ठेवा, this will be reflected in your marks, because finally when the marks are being allotted for the term work, this will be counted. Moreover, remember that you are paying some hefty amount as a fee for whatever things are going on presently. Leave the things aside that it is a corona period and we have to conduct it everything online and so many things are there which are not in our hand. आपल्या हातात बऱ्याच गोष्टी नाही, ते त्या बाजूला सोडून द्या. But remember at least that what is the amount you are paying for attending the classes over here. You just one day sit in a calm place and calculate what is the amount you are paying per lecture, and just calculate how much amount you are wasting by not attending the lectures. And if required, again you may pay fine for also not attending. So it is very unlucky thing. It should not happen. Okay, so those who are attending, I am requesting that henceforth none of this should become irregular. They should, the number should go on only improving. It should not go on decreasing. Okay, it should not decrease. So whoever they are, they should be there continuously henceforth, because first thing, the subject is very, very important. As I have already told, can you imagine a world without IC engine? World without IC engine? At least presently, no. Can you imagine a mechanical engineer without a knowledge of IC engine? Obviously, again, no. At least in India, where we have almost more than 60% industries are related to automobiles, and most of the 90% of the automobiles are presently, more than 90%. Even if you take the world scenario, more than 90% of the vehicles are run on IC engine. Even though it is considered that it is going to be replaced, it is not going to be replaced very easily and that early. It will take some time, some 10, 20, 30 years time to replace. So don't take the subject lightly. First thing, subject is very, very important from the point of view of becoming an engineer. कारण ज्या वेळेला समजा तुम्ही तुमच्या गावात असता, आता बरेच जण खेड्यातले आहेत, तुम्ही गावात असता, तर गावातले ज्या वेळेला तुम्हाला विचारतात कुठल्या ब्रांचला शिकताय, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आहे, मग ते काय म्हणतात, अरे मग एवढा माझ्या गाडीमध्ये काय प्रॉब्लेम आलाय बघ, म्हणतात का नाही? राकेश बिराजदार, राकेश बिराजदार, येस सर, म्हणतात का सर? हा, मग याचा अर्थ काय तर तुम्हाला जनरल परसेप्शन मध्ये पण तुम्हाला इंजिन बद्दल, ऑटोमोबाईल बद्दल येणं अपेक्षित आहे आणि ते इम्पॉर्टन्स आहे या सब्जेक्टचं. ओके, सो फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑफ व्ह्यू इट इज व्हेरी व्हेरी क्लिअर दॅट द सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टंट. ही झाली आपल्या बाजूनं. इन्स्टिट्यूटच्या बाजूनं किंवा एक्झामच्या दृष्टीने विचार करायला गेलं तर, किंवा नोकरीच्या दृष्टीने विचार करायला गेलं तर, so any interview if you go for, minimum he will
expect that you should know what is an IC engine, what is knocking, what is auto cycle, what is diesel cycle. हे तर जनरल क्वेश्चन्स आहेत इंटरव्ह्यू मधले. कुठलाही इंटरव्ह्यू कंपनीचा माणूस एकदा इंटरव्ह्यू घ्यायला आला आणि प्रिफरेबली जर मेकॅनिकल रिलेटेड इंडस्ट्री असेल, नॉट नेसेसरली मेकॅनिकल, दुसऱ्या डिपार्टमेंट असेल तरी सुद्धा तुम्ही मेकॅनिकलचे स्टुडंट आहे म्हणलं की तुम्हाला जनरल क्वेश्चन काय विचारणार, तर इंजिन बद्दल विचारणार, गाड्यांबद्दल विचारणार. का? कारण त्यांना स्वतः गाडी वापरलेली असते, त्यांना स्वतः आयसी इंजिन माहित असतं. म्हणजे भले ती इंटरव्ह्यूवर दुसऱ्या डिपार्टमेंटचा असला तरी सुद्धा त्यांनी गाडी वापरलेली असतं, त्याला इंजिन माहित असतं, इंजिन रिलेटेड काय गोष्टी त्यांना माहित असतात, प्रॉब्लेम्स काय माहित असतात. आणि त्यामुळे देयर इज अ ह्यूज टेंडन्सी, हाय टेंडन्सी टुवर्ड्स आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू आयसी इंजिन इन द इंटरव्ह्यू. म्हणजेच काय, तर आपल्याला या विषयाबद्दल अनाभिज्ञ राहून, म्हणजे अनाडी राहून चालणार नाही. या विषयाबद्दल आपल्याला सगळ्यांना थरो नॉलेज पाहिजे, कारण या विषयाचे रिलेटेड क्वेश्चन्स भरपूर विचारले जातात. आय एम नॉट बोस्टिंग, बट वन्स इट हॅपन दॅट one of the interviewer over here when came and he was asking every student what is your favorite subject, and majority of the students said IC engine. Then he was asking the TNP person, how come that every student is saying IC engine as their favorite subject? So this is the condition. See, so what we need to understand here is he was ready to ask on IC engine, no problem, but he is wondering how this is going to happen. So not necessarily you should say IC engine, that is not my view. It is you should develop your liking to such a level that when question is asked which is your favorite subject, you should be in a position to tell the name of that particular subject very confidently. And when you can say yes, I can, this is my favorite subject, when you have a thorough knowledge related to that, when you are yourself are confident that yes, पुढचा माणूस मला काही विचारू दे, मी त्याचं उत्तर देऊ शकतो, ही ज्या वेळेला तुमच्या मनामध्ये कॉन्फिडन्स येईल त्यावेळेलाच तुम्ही त्या कॉन्फिडन्सनं उत्तर देऊ शकता की बाबा हे माझा फेवरेट सब्जेक्ट आहे, ह्याच्याबद्दल तुम्ही काय विचारा, मी बोलू शकतो. And that confidence level has to be generated in you. कारण ही सब्जेक्ट खूप महत्वाचा आहे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू दॅट भले ती कंपनी इंजिनला मध्ये काही काम करत नसेल, परंतु क्वेश्चन विचारायचं म्हटल्यानंतर बेसिकली काहीतरी विचारायचं म्हणून जरी त्यांनी विचारलं तर बऱ्याच वेळेला इंजिन बद्दल विचारलं जातं. कारण त्यांना स्वतः इंजिन बद्दल माहित असतं आणि ते स्वतः मेकॅनिकल इंजिनियर असेल तर नक्कीच माहित असतं. आणि जरी इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंडचा माणूस नसला तरी सुद्धा त्याला इंजिनियर बद्दल माहित असतं, इंजिन बद्दल माहित असतं. आणि ते मेकॅनिकल इंजिनिअरचे विद्यार्थ्यांची इंटरव्ह्यू घेत आहे म्हटल्यानंतर एक जनरल टेंडन्सी असते की आयसी इंजिन बद्दल विचारलं. आणि म्हणून आय एम अगेन अँड अगेन रिक्वेस्टिंग यू, डोंट बिकम इरेग्युलर फॉर अटेंडिंग द लेक्चर्स. आता सुद्धा बघा किती अटेंडन्स कमी आहे. असं अटेंडन्स कमी असलेलं चालणार नाही इथून पुढे, कारण जसं जसं आपण पुढे जाऊ तसं तसं सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड होत जाणार आणि अंडरस्टँडिंग पुढचे चॅप्टर्स अंडरस्टँडिंग व्हायचं असेल तर मागच्या चॅप्टर्सचं थरो नॉलेज तुम्हाला यायला पाहिजे, नाहीतर त्यावेळेला तुम्हाला डिफिकल्टी वाटेल अंडरस्टँडिंगला. त्यामुळं समजा मी आता पुढं कार्बोरेटर बद्दल कुठेतरी उल्लेख केला आणि कार्बोरेटर मध्ये अशा गोष्टीमुळे इथं असं असं करावं लागतं इंजिन मध्ये असं जर बोललो तर तुम्हाला कार्बोरेटर बद्दल क्लिअर माहित असेल तर ती पॉइंट आहे ती तुमच्या लक्षात येईल, आणि आता लक्षात येणार नाही. तर त्यासाठी कार्बोरेटर अंडरस्टँडिंग म्हणून गरजेचं आहे. तसं असं प्रत्येक गोष्टीसाठी ती लागू पडतं. म्हणून बेसिक जे चॅप्टर्स आहेत, इनिशियल जे चॅप्टर्स आहेत ते जनरली बेसिक असतात आणि ते बेसिक गोष्टी जर तुम्ही मिस केल्या तर पुढचं अंडरस्टँडिंग करताना प्रॉब्लेम येतो आणि तुम्ही यू आर गोइंग टू सफर. ओके, सो आय रिक्वेस्ट एव्हरीबडी to ensure that
you are going to attend very regularly. कारण काय झालं की ही परत परत का सांगतोय, कारण आय नो हाऊ द लेक्चर्स आर गोइंग ऑन, हाऊ मेनी स्टुडंट्स म्हणजे जे आहेत ते पार्टिसिपेट करतायत, परंतु त्यातले सुद्धा बरेच जण अनम्यूट करून बसतात आणि रिक्वेस्ट केलं तरी सुद्धा अनम्यूट करत नाहीये, म्यूट करून बसतात. रिक्वेस्ट केलं तरी सुद्धा अनम्यूट करत नाहीयेत. म्हणजेच काय तर ते फक्त चालू करतात आणि परत ते काय करतात आता त्यांना माहित, झोपतात का नक्की काय करतात ते, बरोबर. म्हणजे फक्त हजेरी लावण्यापुरतं, प्रेझेंट फील देण्यासाठी, प्रेझेंटचं फील देण्यासाठी फक्त लेक्चर चालू करायचं असं करतायत असं जाणवतंय, विच इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. दिस शुड नॉट हॅपन. कारण ज्या वेळेला मी एखाद्याला नाव घेऊन बोलवेन त्यावेळेला त्याने रिस्पॉन्ड केलं पाहिजे, नाही तर दॅट विल बी कन्सिडर्ड ॲज युअर नॉन अटेंडन्स. याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही फक्त व्हिडिओ चालू करताय आणि तुम्ही ती ऐकत सुद्धा नाहीये आणि तुम्ही दुसरंच काहीतरी करत बसताय, याचा अर्थ असा होतो. आणि ते तसा अर्थ येऊ देऊ नका, कारण आपण प्रत्येक लेक्चर रेकॉर्डिंग करतोय आणि रेकॉर्ड आहे आमच्याकडे, त्याचं अटेंडन्स सुद्धा रेकॉर्डेड आहे. तर प्रत्येक लेक्चरचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आहे आणि अटेंडन्स सुद्धा रेकॉर्डेड असल्यामुळं कुणी परत म्हणू शकणार नाही की सर आम्हाला आम्ही नव्हतो किंवा नसताना होतो म्हणणं शक्य नाहीये. आणि प्रत्येक पॉइंटच्या एंडला मी परत तुम्हाला परत डाऊट क्लिअर करतोय. त्यामुळं समजत नव्हतं, आम्हाला सरांचं समजत नाही असं कोणाचा कंप्लेंट येता कामा नये. हे कशासाठी सांगतोय, कारण एखादा पॉइंट डिस्कस केला की लगेच तुमचे डाऊट्स विचारा. पुढच्या वेळी विचारलं तरी सुद्धा चालेल, परंतु विचारा. कारण तुम्ही जर नाही विचारलं तर तुमचा डाऊट तसाच राहून जाईल, तुम्ही विसरून जाल आणि ज्या वेळेला परत तुम्हाला त्याच्याबद्दलचा प्रश्न विचारेल त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल की अरे हे शिकवताना मला डाऊट आलता मनात परंतु मी विचारलंच नाही. तर तसं होऊ देऊ नका, बरोबर. मिसाळ प्लीज अनम्यूट. मिसाळ हा समजलं का सगळं? मिसाळ हो सर. हा रेग्युलरली तुम्ही अटेंड करताय ना? येस सर. तुम्ही हा करताय काय अडचण नाही मला. काय नाही मला माहितीये. कापसे येस सर. हा तुमची अटेंडन्स किती आहे? रेग्युलर आहे का? नाही सर, लास्ट लेक्चरला नव्हती. हा लास्ट लेक्चरला नव्हता, नाही बरेच लेक्चरला तुम्ही नसता. असं होऊन देऊ नका, कारण तुमचं नुकसान होईल. आणि तुमचंच नुकसान नाहीये, नुकसान इन द सेन्स बघा की तुमचं अंडरस्टँडिंग तर होणार नाहीये. तुम्ही सफर कराल ती करालच, तुमची फी तर तुम्ही भरणारच आहे. आणि भरलेले पैसे किती, एका लेक्चरला किती पैसे भरतायचं एखादा कॅल्क्युलेशन करून पहा तुम्ही, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की एका तासाचं लेक्चर अटेंड नाही केल्यानंतर तुम्ही किती लॉस करताय स्वतःच. आपले आई वडील खूप कष्ट करून पैसे कमवतात आणि ते जर आपण असं वेस्ट करू तर ती चांगलं नाहीये. तर इथून पुढे रेग्युलरली अटेंड करत चला. हा येस येस सर. ओके. राहुल गायकवाड येस सर. अटेंड रेग्युलर आहे का? येस सर. नक्की? हो सर. माझ्या एंडला बघू का मी? हा सर, एखादा लेक्चर मिस झाला असेल बाकीच्या. हा बर ठीक आहे, इथून पुढे कंटिन्युअसली अटेंड करा. हा येस सर, कंटिन्यू. ओके थँक्यू. ऋतुराज काळे येस सर. किती अटेंडन्स आहे? सर रेग्युलर नाही सर, का रेग्युलर नाही? लेक्चर होतं मिस सर. नाही तसं करू नका. सब्जेक्ट तुम्हाला समजत नाहीये का? शिकवलेलं समजतंय? शिकवलेलं हा समजतंय. सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग आहे का? हो सर आहे की. मग सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग आहे, शिकवलेलं समजतंय, मग अटेंड का करत नाहीये?
नाही सर, असं रेग्युलर असं अटेंड करत नाही असं नाही सर. बर हा एका दुसरं होतं मी ऍक्च्युली. अजून मधून एखादा बुडतोय, तसं बुडवू नका आपण. हा, काळजी घ्या इथून पुढे. हो सर. ओके, नो नो हो प्रॉब्लेम. सर. सौरव पवार. सौरव पवार. हॅलो सर. हा, येस सर. अटेंडन्स. हॅलो. हा, अटेंडन्स किती आहे तुमची? आहे की सर, रेग्युलर रेग्युलर आहे सर. कधीपासून रेग्युलर आहे तुम्ही? हॅलो हा, कधीपासून रेग्युलर आहे? सर, म्हणजे जसं लेक्चर चालू झालं तसे आहेत. अहो, सुरुवातीला आपलं 9 तारखेला लेक्चर चालू झालं. तुम्ही पहिला लेक्चर अटेंड केला 16 तारखेला, त्याच्यानंतर अटेंड केला डायरेक्ट 30 तारखेला, त्याच्यानंतर परत डायरेक्ट अटेंड केला 14/7 म्हणजे 1.5 महिन्यात तुम्ही 3 लेक्चर अटेंड केले. म्हणजे प्रत्येक 15 दिवसाला. ह्या मंथ मध्ये तर रेग्युलर आहे. हा, तिथून पुढे 14 तारखेच्या पुढे रेग्युलर आहात. तरी सुद्धा तुम्ही 21 तारखेचा लेक्चर बंक केलाय तरी सुद्धा तुम्ही 21 तारखेला लेक्चर तुम्ही आलेला नाहीये. 23 तारखेचा अटेंड केला, परंतु 21 तारखेला तुम्ही ऍबसेंट होता. तर असं करू नका सर, रेग्युलर आता. नक्की का? काय नक्की करायचं अटेंड? हा, कारण काय की एक जण ठेवा, आमच्याकडे अटेंडन्स आहे. हा, परंतु काय की प्रत्येकाला असं बोलून त्याला बोलणं आणि सगळ्यांचा टाइम वेस्ट करणं योग्य नाही. बरोबर का? बरोबर का? हो सर. बर, ठीक आहे. ओके. हो. ठीक आहे, ठीक आहे. ओके. कुकडे अभिजित आहेत का? अभिजित कुकडे आहेत का? रोल नंबर 4 आहे का? रोल नंबर 4 आहेत का? रोल नंबर 20 आहे का? प्रसन्ना खोबरे. रोल नंबर 26 आहेत का? मी काय लोकांची नावं घेतोय? कापसे झाले. सौरभ शेंडे आहेत का? रोल नंबर 30. सौरभ शेंडे आहेत का? बघा, असं रेग्युलर येत नाहीत आणि नंतर परत इश्यू होतो की समजत नाहीये. सुर्वे, विजय सुर्वे आहेत का? मला वाटतं विजय सुर्वे आहेत. येस सर. हा, काय झालं? काय तुमची काय परिस्थिती आहे अटेंडन्सची? अटेंडन्स रेग्युलर नाही का सर. रेग्युलर नाहीये? मोबाईल जरा प्रॉब्लेम झाला सर आधी, त्यामुळे मोबाईल नसल्यामुळे जरा नाही. कसं आहे माहितीये का, आता आपल्याला सरकारने सांगितलंय ऑनलाईन करायचंय, मग आपल्याला मोबाईल नाहीये हे कारण देऊन चालेल का? आता मोबाईल नाही, आधी खराब झालता मोबाईल सर. ते आता नवीन घेतलाय, त्यामुळे आता चालू आहे रेग्युलर. आता रेग्युलर म्हणजे तरी सुद्धा तुम्ही 21 तारखेला अटेंड केलं नाही, 23 तारखेला अटेंड केलं नाही. हा, कधी घेतला तुम्ही मोबाईल नवीन? नेटवर्क प्रॉब्लेम असते आमच्याकडे सर. ही कारण आता सांगायची नाही. 2-3 दिवस झाले सर. असं नाही कारण सांगायची. आपल्याला माहिती आहे रेग्युलर लेक्चर करायचे आहेत म्हटल्यानंतर आपण त्याची व्यवस्था करायला नको का? तुम्ही किती फी भरता? आपल्याला वार्षिक फी आहे 85,000, बरोबर? मग एकदा कॅल्क्युलेशन करून मला उद्या सांगा की तुम्ही पर लेक्चर किती मला देताय. हा, सुर्वे. हा, आणि मला सांगायचं प्रत्येक लेक्चरला तुम्ही किती देताय मला, आणि त्या किती पैशावर तुम्ही पाणी फिरवलं. काय करतात वडील तुमचे? सुर्वे सर, ती मोबाईल कसं आहे माहितीये का, आता आपण लहान नाहीये, आपण आता मोठं झालो. वी आर ग्रोन अप्स नाव. सर, ते मोबाईल नसल्यामुळे प्रॉब्लेम झाला सर. सगळं मला खराब झालं मोबाईल. सगळं मला मान्य आहे, सगळं मला मान्य आहे. पण किती दिवस? 2 महिने लेक्चर होत आले. आता करतो रेग्युलर. नक्की नाही केलीत? काय अटेंड केली ती सर? काय केले मला दिसतंय की माझं अटेंडन्स माझ्या समोर आहे तुमचं. वडिलांच्या मोबाईल बोला की वडिलांच्या मोबाईलवर काय केली ती अटेंड? अधून मधून करताय, म्हणूनच तुम्हाला मी सांगतोय, करताय तर रेग्युलरली करा, नाहीतर काय केलेलाच उपयोग होणार नाही. हो, हा, करतोय आता आजच्यापासून. नक्की. बरं, ओके, थँक्यू. गोरखनाथ
रोल नंबर 68 गोरखनाथ आहे का? गोरखनाथ ऍबसेंट आहेत का? प्रशांत माळी आहेत का? प्रशांत माळी, माळी प्रशांत. बघा संख्या, अटेंडन्सची संख्या कमी व्हायला लागली. मी नावं घ्यायला लागलो की लोक पळायला लागले बंद करून. कसं करायचं सांगा बरं? जर तुम्ही नाही अटेंड केला तर तुम्हाला समजणार नाही, आणि समजणार नाही की परत प्रश्नाचं उत्तर लिहिताना तुम्हाला अडचणी येतील. मग कसं करायचं? ओके, सो वी विल वाइंड अप this activity what presently is going on, and now we'll proceed to our teaching. आपण चालू करूया का मग? प्रथमेश रोल नंबर 53 चालू करूया का? प्रथमेश येस सर. चालू करायचं का आपण? हा, तुम्ही रेग्युलर असता पहिल्यापासून. रेग्युलर, म्हणून तुमचं नाव घेतलं. पहिल्यापासून तुम्ही रेग्युलर आहे. एक मला वाटतं एक पहिला लेक्चर सोडलं तर परत तुमचं एक सुद्धा लेक्चर बुडलेलं नाही. व्हेरी गुड, कीप इट अप. ओके येस. ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कार्बोरेटर. तर आपण कार्बोरेटर मध्ये काय काय आहे हे सगळे पार्ट्स डिस्कस केले. त्याच्यानंतर हा बोला. हा बोला. माझे काय डॉट आहेत का? रोल नंबर 59. रोल नंबर 59. तुम्ही 18 तारखेला 2 लेक्चर, 2 तास, आपलं 2 तासाचं लेक्चर असते ते कुठलं तुमचं? 18 तारखेचं लेक्चर कुठं? हा सर, ते इंटरनेट म्हणून बोललो, इथं नेट नव्हतं चावरती जास्त त्या दिवशी. नाही असू दे, एका दिवसाच बोललो. ठीक आहे, काय हरकत नाही. एखादा दिवस बोलला आम्ही पण समजू शकतो. काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, पर्सनल आहे, इंटरनेट आहे, एका दिवस आपण समजू शकतो. परंतु रेग्युलरली इरेग्युलर होता कामा नाही. दॅट इज इट. हा, गुड गुड गुड, नो प्रॉब्लेम. येस सर. हा, नो प्रॉब्लेम. हा बोला, अजून कोण बोलताय? बोला, कोण बोलताय? रोल नंबर 19 सर. 34. हा, मी तुम्हाला अटेंडन्स रोल नंबर 19 सर. 19 आतापर्यंत 2 लेक्चर बुडाले आहेत माझ्या रेकॉर्ड प्रमाणे. एक आहे 16, मला वाटतंय 16 तारखेचा, 16/6, आणि त्याच्यानंतर मागचा लेक्चर एक 23 तारखेचा बुडाला आहे. बरोबर? हा, मी टाकतो सगळ्यांचे अटेंडन्स फायनल करून तुम्हाला मी व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकतो, तिथे बघा. बरोबर? आपण त्या गोष्टीसाठी हे करायला नको. परंतु ध्यानात ठेवा की अटेंडन्स आहे, रेग्युलरली मेंटेन होते, आणि शेवटी तुम्हाला ज्या वेळेला विचारलं जाईल त्यावेळेला तुमच्याकडे अशी असली उत्तर असतील की बाबा अटेंडन्सचा मोबाईलचा प्रॉब्लेम होता, किंवा ह्या गोष्टी कोणी ऐकून घेणार नाही, कारण गव्हर्नमेंटनं सांगितलंय, विद्यापीठानं सांगितलंय ऑनलाईन घ्या. त्यामुळे ऑनलाईन अटेंड करणं तुमचं कर्तव्य आहे. ज्या कर्तव्यानं तुम्ही फी भरताय त्याच कर्तव्यानं तुम्ही अटेंड सुद्धा करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे कुणीही नंतर कारण सांगायची नाहीत. आय हॅव इनिशियली टोल्ड engineer is a person who is supposed to give the solution, not the problems. तुम्ही नेहमी माझ्याकडे तरी येताना कमीत कमी कुणीही प्रॉब्लेम घेऊन यायचं नाही, सोल्युशन घेऊन यायचं. सर माझा असा हे क्वेश्चन आहे आणि ही आन्सर आहे, बरोबर आहे का? मग मी तुम्हाला नक्की सांगेन हे बरोबर आहे, चूक आहे, कसं बरोबर आहे, सगळं सांगेन तुम्हाला. परंतु तुम्ही जर म्हणला सर हे प्रॉब्लेम आहे आणि मला काहीच माहित नाहीये, you will not be entertained, remember. कारण का? तर आता आपण या लेवलला पोहोचलोय की आपण स्वतःहून काय गोष्टी शिकणं अपेक्षित आहे. आम्ही सगळे पॉइंट क्लासमध्ये कव्हर करतोय, आणि ज्या वेळेला आम्ही सगळे पॉइंट क्लासमध्ये कव्हर करतोय त्यावेळेला असं होत नाही की मला काहीच समजलं नाही, असं अशक्य गोष्ट आहे. आणि तसं जर होत असेल आणि कोण तसं म्हणत असेल नाही सर तुम्ही काय शिकवता ते मला काहीही समजत नाही, तर मग मी म्हणेन की ओके देन यू गो फॉर फर्स्ट इयर वन्स अगेन, अटेंड वन्स अगेन फर्स्ट इयर, 11वी-12वीला जावा, इकडचं बेसिक अजून क्लिअर करा आणि नंतर या, असं म्हणावं लागेल मला. बरोबर का? तर असं होत नाही जनरली की कोणाला काहीच समजत नाही, आणि तसं आतापर्यंत माझ्याकडे कोणी येत नाही की मला काहीच समजलं नाही म्हणून. परंतु अपेक्षा ही आहे की
ज्या वेळेला तुम्हाला एखादी गोष्ट समजलेली नसेल त्यावेळेला तुम्ही ती पहिल्यांदा अभ्यास करायचं, वाचायचं, आणि जेवढं काय समजलंय मग मी तुम्हाला प्रश्न विचारणार की तुम्ही ज्या वेळेला माझ्याकडे प्रश्न घेऊन येताल त्यावेळेला मी तुम्हाला प्रतिप्रश्न करणार. ओके, यू टेल मी व्हॉट एव्हर यू हॅव अंडरस्टूड. मग मला समजतंय की तुम्ही वाचलंय का नाही, तुम्ही ऐकलंय का नाही, तुम्ही लेक्चर अटेंड केलाय का नाही, हे सगळं मला समजतंय तुमच्या उत्तरावरनं. आणि त्या हिशोबाने मग मी तुम्हाला पुढचं एक्सप्लेनेशन देणार. अँड आय विल बी हॅपी इफ यू कॅन एक्सप्लेन ऍटलीस्ट 50-60% व्हॉट एव्हर द आन्सर इज. आणि ही एक्सपेक्टेड आहे. होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड. ओके, आपण नंतर परत कार्बोरेटर मध्ये वेगवेगळ्या सिस्टम्स डिस्कस केल्या. मेन मीटरिंग सिस्टम एक होती, त्याचं फंक्शन होतं फ्युएल सप्लायचं. फ्लोट सिस्टम होती, त्याचं फंक्शन होतं लेवल मेंटेन करायचं. टोटल सिस्टम होती, ज्याचं फंक्शन होतं एअर फ्युएल सप्लाय, मिक्सर सप्लाय करायचं इंजिनला. नंतर त्याच्यानंतर आपण लिमिटेशन्स डिस्कस केले. आपण जनरली म्हणालो की 3 लिमिटेशन्स. तर इथं जनरली एक आस्क क्वेश्चन आहे, व्हॉट आर द डिफरंट लिमिटेशन्स ऑफ ए सिंपल कार्बोरेटर अँड सजेस्ट हाऊ दे आर ओव्हरकम. हा जनरली प्रश्न विचारला जातो एक्झामिनेशन मध्ये, आणि त्याचं उत्तर हे तुमच्या स्लाइडवर तुम्हाला दिसतंय. प्रॉब्लेम काय आहे आणि त्याचं सोल्युशन काय आहे हे प्लस त्याचं एक्सप्लेनेशन. म्हणजे आता दिसतंय एवढंच लिहायचं नाहीये, तर ह्याच्याबरोबर तुमचं एक्सप्लेनेशन आलं पाहिजे. कारण तिथं स्लाइडवर लिहिलेलं आहे ती शॉर्ट मध्ये लिहिलेलं असतं, इन शॉर्ट लिहिलेलं असतं. कारण आपण बेसिक पॉइंट वरती फोकस करतोय आणि बाकीच्या गोष्टी एक्सप्लेन करतोय. तर जी एक्सप्लेनेशन व्हर्बली मी क्लासमध्ये देतो त्या पॉइंट एक्सप्लेन करताना त्या गोष्टी तिथं लिहिणं तुम्ही अपेक्षित आहे. बरोबर. तर हे प्रॉब्लेम आहे म्हणून लिहायचं. काय प्रॉब्लेम आहे, जसं थ्रॉटल ओपन होतंय तसं मिक्सर रिच व्हायला चालू होतंय, हा प्रॉब्लेम. परंतु आपल्याला रिच होणं अपेक्षित नाहीये. कारण कोण सांगू शकेल का रिच का होणं अपेक्षित नाहीये? कारण आपण म्हटलंय की सुरुवातीलाच म्हटलं एसआय इंजिन्स आर क्वांटिटी गव्हर्न, नॉट क्वालिटी गव्हर्न. क्वांटिटी गव्हर्न म्हणजे काय होतं? कॅन एनीबडी टेल व्हॉट इज क्वांटिटी गव्हर्निंग? राहुल गायकवाड, क्वांटिटी गव्हर्निंग म्हणजे काय? नो आयडिया सर. नो आयडिया. बघा ही असे प्रश्न येतात. राहुल अनम्यूट करा. येस सर. हा, आपण क्लासमध्ये एक्सप्लेन केलं होतं ही गोष्ट इन डिटेल. त्यावेळेला तुम्ही नव्हता. काय प्रॉब्लेम काय झाला? आपण ही क्लासमध्ये एक्सप्लेन केलं की तुम्ही बघा 14 आणि 16 तारखेला नव्हता, त्यावेळेस झालाय का हा पॉइंट? येस सर. नक्की का? येस. बर, ठीक आहे, असू द्या. असं तुम्ही म्हणताय ते गृहीत धरतो मी. तर क्वांटिटी गव्हर्न म्हणजे काय की जे इंजिन मध्ये लोडला रिस्पॉन्ड करताना आपण इंजिनला सप्लाय करणारी मिक्सरची क्वांटिटी चेंज करतोय, त्याला आपण क्वांटिटी गव्हर्निंग असं म्हणतो. आणि ही मेथड आपल्याला एसआय इंजिन मध्ये फॉलो होती. म्हणून वी से एसआय इंजिन्स आर क्वांटिटी गव्हर्न. म्हणून आपण इथं काय एक्सपेक्टेड आहे, क्वांटिटी चेंज करणं अपेक्षित आहे. परंतु होतंय काय, इट इज बिकमिंग रिच, मोर अँड मोर रिच, म्हणजे क्वालिटी चेंज होते. चेंज करणं काय अपेक्षित आहे? क्वांटिटी, मात्रा. होतंय काय, along with quantity quality is also changing, which is not supposed to happen. बरोबर. म्हणजेच that becomes a problem. आणि हा प्रॉब्लेम कशाला ओव्हरकम केला? कॉम्पन्सेटिंग सिस्टम वापरून ओव्हरकम केला. तसंच दुसरा प्रॉब्लेम काय होता? कोल्ड स्टार्टिंगचा प्रॉब्लेम होता. म्हणजे सकाळी गाडी चालू करताना गाडी चालू होत नाही लवकर, हा प्रॉब्लेम होता. केदार यादव येस सर. हा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करतो आपण? अनम्यूट केदार.
हा येस सर. हा, कसा सॉल्व्ह करतो आपण हा प्रॉब्लेम? गाडी सकाळी चालू करताना चालू होत नाही. त्याला स्टार्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. ऑब्विसली स्टार्ट करायचा प्रयत्न केल्याशिवाय चालू होणार नाही. मग काय करायचं? चालू होईना, प्रयत्न करतोय परंतु चालू होईना. मग काय केलं मी? स्लाइड वरती उत्तर आहे हो. स्लाइड बघा की, तुमच्या समोर स्लाइड असेल तर स्लाइड दिसते का नाही तुम्हाला? केदार, अनम्यूट करा की तुम्ही म्यूट का लगेच करताय? हा हा सर. हा, सांगा की उत्तर सांगा. चॉक हे करायचा. चौक हिट करायचा. चॉक हे करायचा, पेट्रोलचं सप्लाय करायचं आणि पुन्हा स्टार्ट करायचं. बर, ठीक आहे ठीक आहे. राहुल गायकवाड. राहुल येस सर. गायकवाड, येस सर. आता आता यांनी सांगितलं हे बरोबर आहे चुकीचं आहे, तुमच्या मते काय? हा सर, बरोबर आहे. बाय युजिंग चॉक वी कॅन हा, सर चॉक चालू करून एक्स्ट्रा फ्यूल ऍड करायचं इंजिन मध्ये, मग हा. गाडी चालू होते. गाडी चालू होते मग चालू होते. बर बर बर. म्हणजे आपण चोक ज्या वेळेला युज करतो त्यावेळेला आपण एक्स्ट्रा फ्यूल देतो का? येस सर. बर, ठीक आहे, ओके. राहुल चौधरी, तुमचं काय मत आहे? रोल नंबर 57. राहुल चौधरी. येस सर. येस सर. हा, तुमचं काय मत आहे? आता दोघांनी उत्तरं दिली, ती उत्तरं बरोबर आहेत चुकीची आहेत, तुमचं काय मत आहे? मी मत विचारते तुमचं, काहीतरी सांगा की. सर करेक्ट आहे सर. आपण हा, चोक दिल्यानंतर by giving shock we can provide extra fuel to the engine so that engine will start. बर, मी ज्या वेळेला चोकिंग, मागच्या वेळेला चोक ज्या वेळेला डिस्कस केला त्यावेळेला चोकिंग म्हणालो. चोकिंग काय चोकिंग करतोय आपण? काय चोकिंग करतोय असं सांगितलं तुम्हाला मी. हा, अनम्यूट करून. एअर सप्लाय. एअर सप्लाय. मग आपण काय नक्की केलं? फ्युएल वाढवलं का एअर कमी केलं? एअर कमी केलं. करेक्ट. तर उत्तर ही आहे की फ्युएल तर वाढलंय, परंतु आपण बेसिकली काय करतो की एअर कमी करतो. म्हणजेच ध्यानात ठेवा, आपल्याला मिक्सर रिच करायचंय आणि मिक्सर रिच करायचं दोन मेथड आहेत. आपल्याला मिक्सर रिच करायचं दोन गोष्टी करू शकतो. काय करू शकतो? एक तर पेट्रोल वाढवून करू शकतो किंवा एअर कमी करून करू शकतो. दोन्ही केलं तरी मिक्सर रिच होणार आहे. आणि इथं पण काय, कुठली मेथड अडॉप्ट केली? एअर कमी करण्याची मेथड अडॉप्ट केली. आणि एअर कमी करण्यासाठी आपण काय केलं? इंजिनचा गळा दाबला म्हणजे चोक दिला. बरोबर? म्हणजेच आपण एअर सप्लाय कमी केली. एअर सप्लाय कमी केली त्यामुळे काय झालं की मिक्सर रिच झालं. आणि हे कशाने करतोय? चोक न करतोय, म्हणजे चोक देतो. आणि म्हणून मी म्हणालो मला वाटतं मागच्या शेवटला हाच पॉइंट मी डिस्कस करत होतो. शेवटी मागचे लेक्चर संपले त्यावेळेला, तर आपल्याला मिक्सर रिच करण्यासाठी काय करायचंय? चोक करायला द्यायचे. आणि चोक म्हणून आपण जास्त वेळ चालू ठेवायचं नाही. चोक लगेच परत रिलीज करायचा इंजिन स्टार्ट झाल्यानंतर. का? आपण त्याचा गळा दाबून ठेवलेला आहे. गळा दाबून जर एखादी वस्तू किंवा एखाद्या प्राण्याचा गळा दाबून जर तुम्ही त्याला पळायचा किंवा वापरायचा किंवा त्याला काहीतरी ऍक्टिव्हिटी करायचा प्रयत्न केला तर ती जास्त वेळ चालू शकत नाही. तसंच इंजिनचा गळा दाबून म्हणजे त्याचे ऑक्सिजन सप्लाय कमी करून जर तुम्ही वापरायचा प्रयत्न केला तर तेवढ्याच त्याचे दुष्परिणाम इंजिनवरती होतात. कारण आपण योग्य प्रकारे त्याला आपण एअर देत नाहीये, फ्युएल देतोय. बर, ठीक आहे. मग आता समजा असं दिलं, असं केलं आपण, चोक दिलं तर काय त्रास होतोय? काय परिणाम होतोय? अनिल डोंगरे, तुमचं मत काय? समजा मी चोक दिला आणि चोक तसाच राहिला तर काय होईल? अनिल, अनम्यूट. सर, मिक्सर योग्य प्रमाणात होणार नाही, एअर चेंज होईल.
मिक्सचर योग्य प्रमाणात होणार नाही. नाही, मी चोक दिला ना, चोक दिल्यानंतर मिक्सचर रिच झालं, बरोबर, आणि इंजिन मी चालू केलं, परंतु तो चोक रिलीज करायचा मी विसरून गेलो. काय होतंय? मिक्सचर तर जाते, आपण सांगितलं, कारण आपण मिक्सचर रिच जाण्यासाठीच आपण चोक दिलेला आहे. सर फ्युएल जास्त जाईल. फ्युएल जास्त जाईल, मग काय झालं? अडचण काय आली फ्युएल जास्त गेल्यामुळे? सर गाडी Lost झटके होऊन मारते. हा, बोला बोला बोला, कोण बोला? हॅलो. हा, बोला. हा. सर गाडी झटके मारते. गाडी झटके मारते, बरोबर, गुड गुड. का झटके मारते? चोक राहिल्यामुळे. चोक राहिल्यामुळं त्याला आपण हवा कमी देतोय, एअर कमी देतोय, सप्लाय कमी देतोय. एअर सप्लाय कमी दिल्यामुळं त्याला फ्युएल असून सुद्धा ती बर्न होत नाही, आणि बर्न होत नाही त्यामुळे पॉवर जनरेशन कमी होते. आणि आपण तर ऍक्सिलरेट केलेलं असतंय, ऍक्सिलरेट केलं म्हणजे आपल्याला पॉवर जास्त पाहिजे असते, परंतु तेवढी पॉवर त्याच्याकडे नसते, म्हणून ते आपण काय म्हणलो, खुंतय किंवा झटके मारते, बरोबर. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड. कुणाल शेटे, कुणाल शेटे. येस सर. हा, चोक जर तसाच राहिला तर काय होऊ शकतं? सर फ्युल बर्न होणार नाही. मग त्याचा काय परिणाम झाला? तर ते मिक्सचर योग्य प्रमाणात होणार नाही मिक्सचर एअर आणि फ्युलचं. नाही, ती सगळं झालं की आपण रिच मिक्सचर केला, ते आतमध्ये गेलं, बर्न झालं, थोडंसं बर्न झालं, थोडंसं बर्न झालं नाही, पुढं मग काय झालं? तर गाडी झटके देईल. बरं, ठीक आहे, गाडी झटके देते. याच्या व्यतिरिक्त अजून काय होतंय? अनबर्न मिक्सचर न पेटता बाहेर येते, न यूज होता बाहेर येते. गाडी ओव्हरफ्लो होते. ओव्हरफ्लो होते, ओव्हरफ्लो. बर, स्टार्टिंग नाही झालं तर ओव्हरफ्लो होते. व्हेरी गुड. तर या सगळ्या गोष्टी होतात, बरोबर. ओके. आणि नेक्स्ट पॉइंट होता ड्युरिंग आयडलिंग लेस फ्युएल बाय जेट, म्हणजे सप्लाय कमी होतोय बट रिक्वायर रिच मिक्सचर. आपल्याला जास्त मिक्सचर पाहिजे, रिच मिक्सचर पाहिजे, म्हणजे जास्त फ्युएल सप्लाय पाहिजे, परंतु कमी सप्लाय होतो, आणि म्हणून हे करण्यासाठी आपल्याला अशाच प्रकारे आयडलिंग सिस्टम वापरायला लागते. तर हे आयडलिंग सिस्टम काय असते? घोडके, रोहित घोडके. येस सर. आयडलिंग सिस्टम काय असते? नो आयडिया सर. नो आयडिया. वाय नो आयडिया? सर आय वॉज नॉट देअर फॉर लास्ट लेक्चर. लास्ट लेक्चर तुम्ही नव्हता, मग बघा बरं. आता मी असं गृहीत धरून चालणार की तुम्हाला सगळं माहिती आहे, आणि जर तुम्हाला आयडलिंग बद्दल एखाद्या इंटरव्ह्यू मध्ये प्रश्न विचारला तर तुम्ही कसं उत्तर देणार? म्हणून रेग्युलरली अटेंड करायचं असतं. रोहित, बरोबर का? परंतु तसं न होता तुम्ही किती तुमचं अटेंडन्स किती आहे? खूप खूप कमी आहे ना. का बरं कमी आहे? आतापर्यंत फक्त तुम्ही 3 लेक्चर अटेंड केले. कसं चालणार हो असं? मग शेवटी तुम्हाला जर आता ऍक्शन झाली, तुमचे मार्क्स कमी झाले, तर काय करणार मग तुम्ही? काय करू शकत नाही सर त्याला. का करू शकत नाही? तुम्ही काय अडचण आहे तुम्हाला लेक्चर अटेंड करायला? अडचण काय आहे तुमची? अडचण काय आहे तुमची? आणि बघा, ही 70, 71, 72, 73, 74 सगळे एक ओळीने एकसारखे. काय प्रॉब्लेम मला काय माहित नाही. 70 पासून आहेत ना नंबर. 70 तुमचा नंबर 70 बरोबर? हा येस सर. हा, 71 नंबरला आहे चांदोले प्रतीक, 72 ला आहे वाघ ऋषिकेश, 73 नंबरला आहे बंडगर महेश, 74 ला आहे 74 आहे अटेंडन्स आहे, 75 आहे ऋत्विक सुनील, 76 ला आहे पाटील ज्योती. सगळे एकसारखेच इरेग्युलर. का असं होतंय? 70च्या पुढे काय होतंय मला काय कळत झालं. गाडी 70च्या पुढे गेल्यानंतर पेट्रोल जास्त खाती माहित होतं, पण तू रोल नंबर 70च्या पुढे गेल्यानंतर काय होतंय रोहित? सर अटेंड करतो सर आता रेग्युलरली. इथून पुढे करताल, पुढे याच्या अगोदर का केली नाही? असं नका करू.
परत मग बघा असा प्रश्न येते, वेळ येते तुमच्यावर की मला येत नाही, मला समजलं नाही म्हणून सांगायची. का वेळ येऊन द्यायची आपल्याला? आता स्लाइड दिसते का तुम्हाला? हो दिसते सर. हा, स्लाइड मध्ये काय दाखवले सांगा बरं. खालची जी फिगर आहे त्यात काय दिसतंय? आयडलिंग ऍडजस्टमेंट स्क्रू आणि हा थ्रोट वॉल. हा, थ्रोटल वॉल. तर थ्रोटल वॉल ऑलमोस्ट क्लोज्ड असतो. त्याच्यामुळं काय होतं की आतमधून बॅरेल मधून फ्लो होणारी, म्हणजे इथून फ्लो होणारी जी एअर आहे ती कमी असते, कारण ही ऑलमोस्ट क्लोज आहे. ही जी थ्रोटल वॉल आहे म्हणजेच ही वॉल आहे. मग इथून कमी एकदम एअर इकडे येते आणि फ्युएल आता इकडून येऊ शकत नाही, इथं येऊ शकत नाही. कारण का? इथं कमी प्रमाणात एअर येते. म्हणून आपण काय केलं, एक वेगळं त्याला पॅसेज दिलं, ज्याचं नाव आपण आयडलिंग सिस्टम असं नाव दिलं. आणि ही आयडलिंग सिस्टम म्हणजे इकडं या साईडला ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरला आहे आणि इकडं ही क्लोज झाल्यामुळे इथं इंजिन सक्शन ऍक्ट होतंय. म्हणजे इथं नेगेटिव्ह प्रेशर आहे, इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर आहे. म्हणजे या पॅसेजच्या या एंडला पॉझिटिव्ह प्रेशर, या एंडला नेगेटिव्ह प्रेशर, आणि त्यामुळे काय होतंय की दिस स्टार्ट सकिंग. आणि ही कशाला कनेक्टेड आहे? फ्युएलला पण कनेक्टेड आहे. त्यामुळे इथून फ्युएल सक होतंय आणि फ्युएल इकडे येतंय. म्हणजेच तुमची आयडलिंग सिस्टम. आयडलिंग सिस्टम असताना आपला ऍक्सेलरेटर 0 असतो, बरोबर का? गाडी चालू आहे म्हणजे इंजिन चालू आहे परंतु गाडी बंद आहे, त्याला आयडलिंग म्हणायचं. अशी कंडिशन कुठे येते? आपण जनरली आपण सिग्नल सर. हा, करेक्ट, सिग्नल्स वरती. सिग्नल वरती ज्या वेळेला आपण गाडी थांबवतो त्यावेळेला गाडी पळत नसते परंतु इंजिन मात्र चालू असतं. तर त्यावेळेला ही परिस्थिती येते. मग त्यावेळेला ही तुमची सिस्टम आहे, ही सिस्टम आता फ्युएल सप्लाय चालू करतात, बरोबर? आणि ही ज्या वेळेला सप्लाय करते त्यावेळेला आता थोडीशी एअर इथून येते आणि इथं भरपूर प्रमाणात फ्युएल इथून येते. त्यामुळं मिक्सचर रिच होतंय आणि हे रिच मिक्सचर आता आपल्याला सप्लाय करायचं आहे. म्हणजे हे करण्यासाठी आपण काय केलं, हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायसाठी आपल्याला एक आयडलिंग सिस्टम नावाची सिस्टम वापरावं लागली, बरोबर? आणि मला वाटतंय दिस वॉज द लास्ट पॉइंट व्हॉट वी हॅव डिस्कस्ड येस्टरडे. तर आता पुढच्या वेळेला आलं, पुढच्या वेळेच्या लेक्चरला मी आता इथून पुढं मागच्या लेक्चरला जे झालंय त्याचं रिव्हिजन चालू करणार आणि ते रिव्हिजन प्रश्नाच्या स्वरूपात असेल आणि मी एकेकाला नाव घेऊन प्रश्न विचारायला चालू करणार. कारण तसं न करता मला जर पुढे गेलं तर मला काय होतंय की मला समजत नाही की तुम्हाला समजलंय का नाही. वर्गात होतं कसं माहितीये का? वर्गात तुम्ही ज्या वेळेला माझ्या समोर असताना त्यावेळेला तुमचा चेहरा बघितलाय की मला समजतंय की समजलंय, तुम्हाला समजलंय का नाही. परंतु इथं ती ऑप्शन नाहीये कारण तुमचा चेहरा मला दिसत नाहीये, करेक्ट? आणि त्यामुळे मला समजत नाही. जोपर्यंत तुम्ही सांगत नाही की मला समजलेलं नाहीये तोपर्यंत मला समजत नाही. आणि बरेच जण लेक्चर झाल्यानंतर अटेंडन्स लावून लॉग आउट होण्यात जास्त इंटरेस्टेड असतात रादर दॅन आस्किंग क्वेश्चन. त्यामुळं बरेच जणांना प्रश्न काय आपण विचारलं की अटेंडन्स मार्क करून लॉग आउट व्हायच्या तयारीत बसलेले असतात प्रत्येक जण. तसं करू नका. मी एक खास 1 तास 1.5 तास त्याबद्दल घालवलं कारण काय की आम्हाला सुद्धा खूप प्रेशर आहे या गोष्टीबद्दल की तुमची अटेंडन्स खूप कमी आहे. कारण बाकीच्या डिपार्टमेंटला 90% 95% विद्यार्थी अटेंड करतात आणि आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये फक्त असं का होतंय असा प्रश्न आहे आता कॉलेजमध्ये. आणि ह्याचं उत्तर आता आम्ही देऊ शकत नाही कारण आम्ही कितीही सांगितलं तरी तुम्ही ऐकत नसेल तर आम्ही काय करणार हा प्रश्न उद्भवतो. मग शेवटी आम्हाला जी काही इन्स्ट्रक्शन येतात ती आम्ही फॉलो करणार आणि इन्स्ट्रक्शन असे आहेत की यू टेक ऍक्शन. मग त्यावेळेला काय करायचं? मग यू टेक ऍक्शन म्हटलं की आम्हाला ऍक्शन घ्यावं लागते आणि दॅट विल रिझल्ट इन फ्रिक्शन बिटवीन यू अँड मी. तर आपल्याला ती एक्सपेक्टेडच नाहीये. तुमच्या आणि माझ्यामधलं फ्रिक्शन ही एक्सपेक्टेड आहे का? नाही. आपल्याला इथे 4 वर्ष राहायचं आहे, तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे आणि आम्हाला शिकवायचं आहे आणि आपण एकत्र राहून आपल्याला पुढे दोघांचाही म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग न तुमचा जास्तीत जास्त कसा फायदा होईल हे बघायचं. आणि हे करत असताना तुमच्याकडून खूप कॉपरेशनची अपेक्षा आहे आणि ती अपेक्षा पूर्ण कराल असं मी गृहीत धरतो आता तरी. तर इथून पुढं मला आता सुद्धा बघा अटेंडन्स किती कमी, खूप कमी आहे. एवढी कमी अपेक्षित नाहीये. मी सांगितलं तुम्हाला इतर डिपार्टमेंटचे 90%, 95%, काय काय वेळेला तर 100% अटेंडन्स असतं.
आणि आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये हे असं होतंय, मी तुम्हाला सांगतो, आता आपली क्लासची स्ट्रेंथ आहे जवळजवळ 77-78. तर तुम्हीच कॅल्क्युलेट करून मला सांगा की किती टक्के आपली अटेंडन्स आहे. जनरली असं गृहीत धरलं जातं की जेवढं शिकवलं जातं त्यातलं 75% तुमच्यापर्यंत पोहोचतं, 75 ते 80%. त्यातलं तुम्ही जर नाही रिव्हिजन केलं तर दुसऱ्या दिवशी त्यातलं परत आणखी त्यातलं एक 10-20% कमी होतं, म्हणजे 50%वर आलं, 50-60%वर आलं. परत जर तुम्ही दुसऱ्यांदा नाही वाचलं तरी अजून त्यातलं 10-20% कमी होतं, म्हणजे शेवटी तुमच्याकडे किती शिल्लक राहिलं? 10-20% शिल्लक राहते. मग ह्या एवढ्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीचा, या सगळ्या परिश्रमाचा, या सगळ्या मेहनतीचा, आपण दिलेल्या वेळेचा काय उपयोग आहे? काहीही उपयोग नाहीये. तर असं करू नका. प्रत्येकानं सिरियसली घ्या. तुमच्या फ्रेंड्सला एकामेकाला समजावून सांगा अटेंड करायला. तुमचेच क्लासमेट्स आहेत, तुमचे मित्र तुम्हाला माहित आहेत. असं म्हणू नका कोणी की सर मी अटेंड करतोय, बाकीच्यांचं मला माहित नाहीये. तसं म्हणू नका. तुमच्या मित्रांना सुद्धा अटेंड करायला प्रेरित करा, फोर्स करा, कारण आपल्याला एकत्र पुढे जायचं आहे. बरोबर? तुमचे ग्रुप फॉर्म झाले असतील, प्रोजेक्ट ग्रुप फॉर्म झाले असतील तर एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये राहा, प्रोजेक्टचं काम चालू करा, एकमेकाला मदत करा, एकमेकाला डिस्कस करा, प्रॉब्लेम्स असतील तर अंडरस्टँड करा, समजून सांगा एकमेकाला, काय समजत नसेल तर. या सगळ्या गोष्टी अपेक्षित आहेत, परंतु ते कुठंच घडताना दिसत नाहीये. एकाला विचारलं की सर माझ्याबद्दल मी बोलतो, बाकीच्यांचं मला माहित नाही. बट दिस इज नॉट द थिंग्स एक्सपेक्टेड. कारण आपण कंपनीमध्ये गेलो तर एक ग्रुप ऍक्टिव्हिटी असते. आपण कंपनीमध्ये गेल्यानंतर असं म्हणू शकत नाही की मी काम करतोय, माझ्यापुरतं मला विचारा, बाकीच्यांचं मला माहित नाही, असं म्हणू शकत नाही. ऍज अ इंजिनियर यू आर सपोज टू बी अ गुड टीम मेंबर ऍज वेल मेनी टाइम्स अ टीम लीडर. आणि ज्या वेळेला एक टीम मेंबर या स्वरूपात तुमची जबाबदारी असती, त्यात इतरांनाही तुमच्या एवढंच इन्व्हॉल्वमेंट करायला लावणं ही तुमची जबाबदारी असते. तर आता ही तुम्ही टीम आहे क्लास म्हणजे, आणि क्लास म्हणून टीम असताना एकमेकाला तुम्ही एनकरेज करा अटेंड करायला. एकमेकाला काय अडचणी असेल तर ती सॉल्व्ह करायला मदत करा. फॉर एक्झाम्पल एखाद्याला कार्बोरेट समजलं नसेल तर तुम्हाला समजलं असेल तर ते डिस्कस करा एकमेकाशी, समजून सांगा एकमेकाला. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे बरेच वेळेला टीचर कडून जेवढं समजतं त्याच्यापेक्षा जास्त डिस्कशन करून सुद्धा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात. तर तसंही केलं तरी चालेल, परंतु अंततः तुम्हाला गोष्टी समजल्या पाहिजे, तुमचं नॉलेज लेवल वाढलं पाहिजे, अंडरस्टँडिंग लेवल वाढलं पाहिजे. आणि ज्या वेळेला या रिलेटेड काही प्रश्न विचारले जातात त्यावेळेला तुमचं उत्तर देण्याची तुमची कॅपॅसिटी डेव्हलप झाली पाहिजे आणि तुम्हाला उत्तर देता आली पाहिजे. बरोबर? आणि इथून पुढे ध्यानात ठेवा, इथून पुढे आता आज सकाळीच तुम्ही बातम्या वाचल्या असतील, एज्युकेशन सिस्टम पूर्ण ढवळून निघणार आहे आणि इथून पुढे बऱ्याच आमूलाग्र बदल होणार आहे. आणि या आमूलाग्र बदलाच्या सिस्टम मध्ये जर तुम्हाला सस्टेन करायचं असेल तर तुम्हाला असं कुणावरही अवलंबून नाही राहून चालणार नाही. ना सिस्टम वरती, ना टीचर्स वरती, ना कोणावरती. तुम्हाला स्वतःवरती अवलंबून राहावं लागेल. तुम्ही स्वतः किती डेव्हलप करताय, तुमच्या बरोबर इतरांना किती डेव्हलप करताय, या गोष्टी गृहीत धरल्या जातील. तर टीम मेंबर म्हणून तुमची ऍक्टिव्हिटी सुद्धा वन ऑफ द पार्ट ऑफ अनालिसिस. ज्या वेळेला इंटरव्ह्यू घेतलं जातं त्यावेळेला इंटरव्ह्यूवर बरेच वेळेला एखादी कंडिशन तुमच्या पुढे ठेवतात आणि त्या कंडिशन मध्ये तुम्ही काय निर्णय घेणार हे विचारतात. तर त्यांचा हेतू काय असतो त्यावेळेला, की एकतर लीडर म्हणून तुम्ही कसं परफॉर्म करणार आहे किंवा तुमचं काय विचार आहेत ही बघणं असतो, किंवा एक टीम मेंबर म्हणून तुमचं कर्तव्य, तुमची जाणीव तुम्हाला किती आहे हे बघणं त्याचा उद्देश असतो. परंतु ते प्रश्नाच्या ऍक्च्युअल डायरेक्टली नसतं, ती इनडायरेक्टली त्यातून त्याचा अर्थ निघतो. तर अशा प्रकारे ज्या वेळेला इंटरव्ह्यू मध्ये प्रश्न विचारले जातात त्यावेळेला तुम्हाला ती लक्षात येत नाही की ही कशासाठी प्रश्न विचारलाय. आणि जी उत्तर देता तुम्ही, कदाचित ती टेक्निकल प्रश्न असेल तर तुम्हाला वाटतं की मी टेक्निकल प्रश्नाचं उत्तर दिलंय म्हणजे मी त्या प्रश्नाचं उत्तर दिलंय, परंतु त्यात कदाचित तुम्ही फेल होऊ शकता. का फेल होऊ शकता? कारण त्यातून त्याला एक्झामिनरला काय एक्सपेक्टेड होतं, की ही एक्सपेक्टेड होतं कदाचित की तुम्ही टीम लीडर म्हणून तुम्ही ती हँडल सिच्युएशन कशी हँडल करणार आहे.
परंतु कदाचित तुम्ही ती एक टीम मेंबरच्या दृष्टीनं त्याचं उत्तर दिलं तर ऑब्व्हियसली तुम्ही फेल झाला. भले तुम्ही उत्तर दिलं त्याचं बरोबर असेल, कदाचित त्यानं तुम्हाला टीम मेंबरच्या दृष्टीने विचारलं आणि तुम्ही टीम लीडरच्या हिशोबानं उत्तर दिलं. फॉर एक्झाम्पल काहीतरी एखादं काम करणार आहे, ती कसं करणार, तर तुम्ही म्हणाल मी माझ्या मित्रांकडनं करून घेतलं, नो प्रॉब्लेम, यू हॅव गुड लिडरशिप देन. परंतु त्यांना ती अपेक्षित नव्हतं, त्यांना तुमची टेक्निकल नॉलेज अपेक्षित होती, म्हणजे तुम्ही ऍज अ मेंबर तुम्ही ती प्रॉब्लेम कसं सॉल्व्ह करणार ही अपेक्षित होतं. तर ही असे इनडायरेक्टली प्रश्न असतात आणि त्यावेळेला तुमचं स्किल चेक केलं जातं डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्नानं, आणि त्यावेळेला या सगळ्या गोष्टी अपेक्षित असतात. त्यामुळं तुम्ही डेव्हलप करा, एकामेकाबद्दल बॉन्ड तयार करा, एकामेकाबद्दल डिस्कस करा, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा एकमेकांचे, आणि तुमच्या बरोबर तुमच्या मित्रांनाही पुढे घेऊन करा. ओके, तर हे होतं काय तुमचं कुठले सिस्टम, आयडलिंग सिस्टम. आणि आयडलिंग सिस्टम मला वाटतं आपण व्हिडिओ बघितला बरोबर. तर या पॉइंट वरती आपण मागच्या वेळेला आपलं लेक्चर संपवलं होतं. नंतर एअर फ्युएल मिक्सचर बद्दल सुद्धा आपण थोडंसं डिस्कस करणं अपेक्षित आहे. तर एअर फ्युएल मिक्सचर काय आहे, तर एअर फ्युएल मिक्सचर म्हणजे जी काही आपल्याला सायकल मध्ये आपण डिस्कस केलं सुरुवातीला की 3 प्रकारच्या सायकल्स आहेत, एक आयडियल सायकल, एक ऍक्च्युअल सायकल किंवा थेरॉटिकल सायकल आणि एक ऍक्च्युअल सायकल. आयडियल सायकल, थेरॉटिकल सायकल आणि ऍक्च्युअल सायकल असे 3 टप्पे आपण बघितले. तर आयडियल सायकल मध्ये आपण असं म्हणत होतो की आपण एअर विल टेक अ आयडियल फ्लुइड ऍज अ वर्किंग मीडियम, म्हणजे एअर इज वी आर कन्सिडरिंग ऍज अ वर्किंग मीडियम, ते आयडियल आहे असं आपण गृहीत धरतो. परंतु थेरॉटिकल सायकल मध्ये आपण काय म्हणालो, आपण instead of air fuel only air as a working medium, now we are considering air fuel mixture as a working medium. म्हणजे आता ती कंडिशन चेंज झाली आणि नंतर मग आपल्याला त्यातून एक ठराविक आउटपुट मिळतंय. तर मग ती आता एअर फ्युएल बद्दल बोलत असू तर एअर फ्युएल म्हणजेच एक ठराविक प्रमाणात फ्युएल आणि ठराविक प्रमाणात एअर घेऊन आपण त्याचं मिक्सचर तयार करतोय आपण, आणि त्याला आपण काय म्हणतोय, एअर फ्युएल मिक्सचर. आणि हे आपण मिक्सचर आपण सिलेंडरला देणार आहे, सिलेंडर मध्ये इंट्रोड्यूस करणार आहे जिथं ती बर्न होईल बरोबर. तर ह्यात महत्वाचं काय आहे, तर राईट प्रोपोर्शन ऑफ एअर अँड राईट प्रोपोर्शन ऑफ फ्युएल, म्हणजे एक योग्य प्रमाणात एअर, योग्य प्रमाणात फ्युएल दोघांचं मिक्सचर तयार करायचं आहे. आणि फ्युएल जी आहे त्याचं ॲटमायझेशन, वेपरायझेशन आणि मिक्सिंग होणार आहे कशामध्ये, एअर मध्ये. आणि जी काही एअर फ्युएल मिक्सचर तयार होईल तर त्याच्या रिलेटेड 2 पॅरामीटर्स अगेन इम्पॉर्टंट आहेत, एक त्याची क्वालिटी आहे आणि दुसरी क्वांटिटी आहे. आणि आपण म्हणलो की एसआय इंजिन्स आर क्वांटिटी गव्हर्न, म्हणजे आपण क्वांटिटी व्हेरी करणार आहे, ज्या वेळेला आपल्याला पॉवर कमी किंवा जास्त लागणार आहे त्यावेळेला आपण क्वांटिटी चेंज करत जाणार आहे. कमी पॉवर पाहिजे त्यावेळेला कमी मिक्सचर सप्लाय करणार, जास्त पॉवर ज्या वेळेला पाहिजे त्यावेळेला जास्त मिक्सचर सप्लाय करणार, म्हणजे क्वांटिटी गव्हर्न. आणि ही जी कंडिशन व्हेरिएशन आहे ही कुठल्या बेसिसवर ठरतं, तर ही कंडिशन्स आहे. आपल्याला पॉवर जास्त पाहिजे म्हणजे मॅक्सिमम पॉवर पाहिजे त्यावेळेला वेगळ्या प्रकारचे मिक्सचर आपण देणार. परत इकॉनॉमी पाहिजे वेगळ्या क्वालिटीचं मिक्सचर देणार, स्टार्टिंग पाहिजे वेगळ्या क्वालिटीचं मिक्सचर देणार, ऍक्सलरेशन पाहिजे वेगळ्या क्वालिटीचं मिक्सचर देणार, क्रुझिंग आहे वेगळ्या क्वालिटीचं मिक्सचर देणार, असं आपण क्वालिटी त्याची चेंज करत जाणार. आता क्वालिटी आणि क्वांटिटी देण्यात ठेवा. एसआय इंजिन बद्दल ज्यावेळेला बोललो त्यावेळेला मी काय म्हणालो, फक्त आपल्याला क्वांटिटी चेंज करायची आहे, परंतु त्याच्याबरोबरच या कंडिशन मध्ये वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची क्वालिटी सुद्धा आपल्याला चेंज करावी लागते. परंतु इन जनरल आपल्याला ज्या वेळेला पॉवर सप्लाय व्हेरी करायचं आहे, गव्हर्निंग करायचं आहे इंजिनचं, त्यावेळेला आपण क्वालिटी चेंज करून गव्हर्निंग करत नाहीये, तर क्वांटिटी चेंज करूनच गव्हर्निंग करतो. परंतु ही जी कंडिशन्स आहेत ह्या कंडिशन्स वेगळ्या वेगळ्या कंडिशन्स आहेत आणि वेगळ्या वेगळ्या कंडिशन्स मध्ये क्वालिटी वेगळी वेगळी लागते असा अर्थ आहे. परत आपण त्या हिशोबाने आपण त्या मिक्सचरला 3 प्रकारे वर्गीकरण केलं.
आणि ती वर्गीकरण काय होतं, एक स्टॉइचियोमेट्रिक एअर फ्युएल मिक्सचर, एक रिच मिक्सचर आणि एक लीन मिक्सचर. तर पहिल्यांदा आपण स्टॉइचियोमेट्रिक मिक्सचर डिफाइन केलं 14.7:1 म्हणजे 14.7 युनिट्स ऑफ एअर पर युनिट ऑफ फ्युएल. समजा आता मास बेसिसवर आपण म्हणत असू तर 14.7 kg ऑफ एअर पर kg ऑफ फ्युएल असा अर्थ झाला. व्हॉल्यूम बेसिस म्हणत असेल तर 14.7 लिटर्स ऑफ एअर पर लिटर ऑफ एअर फ्युएल असा त्याचा अर्थ झाला. पण जे कुठल्या बेसिसवरती आपण बोलतोय, व्हॉल्यूमेट्रिक बेसिस बोलतोय किंवा मास बेसिसवर बोलतोय, त्या पद्धतीनं आपण काय म्हणतोय 14 युनिट्स ऑफ एअर पर युनिट ऑफ फ्युएल. आणि ज्या वेळेला अशा प्रकारे आपण मिक्स करतो त्यावेळेला जी मिक्सचर मिळतं त्याला स्टॉइचियोमेट्रिक मिक्सचर असं म्हटलं जातं. आणि ज्या वेळेला हे 14.7 पेक्षा एअरची क्वांटिटी कमी असेल त्यावेळेला आपण त्याला रिच मिक्सचर असं म्हणतो. म्हणजेच इन अदर वर्ड्स फ्युएलची क्वांटिटी वाढली का, आपण एअरची क्वांटिटी कमी केली असं म्हणतोय. म्हणजे एअरच्या तुलनेत फ्युएलची क्वांटिटी वाढली म्हणून आपण त्याला रिच मिक्सचर असं म्हणतो. आणि ही 14.7 पेक्षा मोठा आकडा असेल, 17 असेल, 18 असेल, 20 असेल, 22 असेल, तर त्या 14.7 पेक्षा ही आकडे मोठे आहेत. म्हणजेच इनडायरेक्टली वी आर सेइंग वी आर सप्लाइंग मोर एअर. म्हणजेच आपण एअर जास्त दिले म्हणजे मिक्सचर लीन झालं. म्हणजे लीन इन टर्म्स ऑफ फ्युएल, म्हणजे एअरच्या तुलनेत फ्युएल कमी झालं म्हणून आपण त्याला लीन मिक्सचर असं म्हणालो. तर अशा प्रकारे आपल्याला तिथं लीन मिक्सचर आहे, रिच मिक्सचर आणि लीन मिक्सचर. अजित गायकवाड, अजित, आयडलिंग सिस्टम अजून एकदा एक्सप्लेन करणं अपेक्षित आहे का सर? प्लीज एकदा करा, म्हणजे मागच्या टायमाला मी ऍबसेंट होतो त्यामुळे सर नॉर्मल वरचेवर करा सर, जास्त काही नको. ओके ओके ओके. कम्स इन ऍक्शन व्हेन द इंजिन इज आयडलिंग. आयडलिंग सिस्टम कधी वर्क होते, त्यावेळेला इंजिन आयडलिंग मध्ये असतं. आयडलिंग म्हणजे काय, गाडी चालू आहे का बंद आहे, गाडी बंद आहे. इंजिन चालू आहे का बंद आहे, इंजिन चालू आहे. इंजिन चालू आहे पण गाडी बंद आहे, या कंडिशनला आपण आयडलिंग असं म्हणतो. बरोबर. आता गाडी आयडलिंग मध्ये आहे, इंजिन चालू आहे परंतु गाडी बंद आहे. गाडी बंद आहे म्हणजे ऍक्सिलरेटर कुठं असणार, झिरो पोझिशनला. ऍक्सिलरेटर कुठं आहे, झिरो पोझिशनला. ऍक्सिलरेटर झिरो पोझिशनला आहे त्यामुळे गाडी पळत नाहीये, कारण ऍक्सिलरेटरवर आपण पाय दिलेलाच नाहीये, त्यामुळे गाडी पळतच नाहीये. परंतु इंजिन तर चालू आहे. आणि या कंडिशन मध्ये मिक्सचर रिक्वायरमेंट किती असते, 12:1. म्हणजे रिच मिक्सचर पाहिजे रिच मिक्सचर. परंतु तसं होऊ शकत नाही का, कारण हे ऑलमोस्ट बंद असल्यामुळं इथून एअर क्वांटिटी खूप कमी पुढे जाते. आता एअर जर खूप इकडे गेली तर इथून खूप कमी प्रमाणात एअर या बॅरल मधून फ्लो होते आणि त्याच्यामुळं इथं जी प्रेशर, सक्शन प्रेशर क्रिएट व्हायचा होता तो होत नाहीये. नेगेटिव्ह प्रेशर जो इथं तयार करायचा होता तो होत नाहीये. का, क्वांटिटी ऑफ एअर सप्लाय इज लेस. म्हणजेच काय, इथून येणारी फ्युएलची क्वांटिटी कमी होते किंवा कदाचित फ्युएल येत पण नाही. तर इथून फ्युएल यायचं बंद झालं का, तर एअर क्वांटिटी कमी झाली. मग आपल्याला इथून फ्युएल येत नसल्यामुळे आपण मिक्सचर सप्लाय करू शकत नाही. आणि म्हणून काय केलं आपण, आता फ्युएल इथून सप्लाय न देता एक वेगळी सिस्टम आपण त्यासाठी यूज केली आणि या सिस्टमचं नाव आहे आयडलिंग सिस्टम. या सिस्टमचं नाव आहे, so a separate idling system is used. Throttle valve is almost closed. Idling jet ejects large amount of fuel. कधी full manifold suction acts on the idling jet. ही आयडलिंग जेट झाली. ही जी सिस्टम आहे त्या एंडला आपण काय म्हणालो, आयडलिंग जेट. ही आयडलिंग जेट. आता या आयडलिंग जेट वरती इथं पूर्ण इंजिनचं सक्शन म्हणजे ज्या वेळेला पिस्टन खाली जातो, जी काही सक्शन तयार झालं, निगेटिव्ह प्रेशर तयार झालं, ती इथपर्यंत येते. परंतु ही वरती जात नाहीये कारण ही बंद आहे. बरोबर.
हे वरती जात नाही नसल्यामुळे इथं ऍक्ट होत नाहीये. इथं ऍक्ट होत नसल्यामुळे इथं आपल्याला सक्शन होत नाहीये, इथनं फ्युएल इजेक्ट होत नाहीये. म्हणजे इथनं फ्युएल येत नाहीये, थोडीशी एअर इकडे येते आणि जी इथं आहे इथं मात्र भरपूर सक्शन ऍक्ट होते. म्हणजे या एंडला भरपूर सक्शन आहे, नेगेटिव्ह प्रेशर आहे, इथं नेगेटिव्ह प्रेशर आहे आणि त्याच्या दुसऱ्या एंडला काय आहे, पॉझिटिव्ह प्रेशर आहे. तर आपल्याला माहितीये एका पाईपच्या किंवा एखाद्या कंटिन्युअस सिस्टमच्या, फ्लुइड सिस्टमच्या एका एंडला प्रेशर जास्त असेल आणि दुसऱ्या एंडला प्रेशर कमी असेल तर ती फ्लुइड जी आहे त्या जास्त प्रेशरच्या रिजन मधून कमी प्रेशरच्या रिजन कडे मूव्ह व्हायला चालू होतं. म्हणजेच काय, इथून सक्शन सक व्हायला चालू होतं. म्हणजे जसं आपण कोल्ड्रिंकच्या बॉटल मधून स्ट्रॉ टाकल्यानंतर आपण सक करायला चालू करतो, आपण ओढायला चालू करतो, तशा प्रकारे इथं ओढलं जाते. मग आता ओढल्यानंतर काय येणार, जी स्ट्रॉच्या दुसऱ्या एंडला काय आहे, कोल्ड ड्रिंक आहे, ती कोल्ड ड्रिंक येणार. तसंच ह्याला ही कशामध्ये एंड होतोय, फ्युएल मध्ये एंड होतोय. म्हणजे हे फ्युएल मध्ये डिप झालेलं आहे. मग आता काय यातून येणार, तर फ्युएल येणार आणि ती फ्युएल येऊन बाहेर इकडे यायला चालू झालं. म्हणजे हे ज्या वेळेला ऍक्सिलरेटर 0 पोझिशनवर असून सुद्धा आपल्याला इथं एअर कमी येत असून सुद्धा आपल्याला फ्युएल सप्लाय चालू होते. कुठून, आयडलिंग सिस्टम मधून. तर आयडलिंग सिस्टम मधून का फ्युएल चालू झाली, कारण इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर आहे, इथं नेगेटिव्ह प्रेशर आहे. या नेगेटिव्ह प्रेशरमुळे इथं सक्शन तयार झालं आणि या सक्शनमुळं ही पाईप जी काही फ्युएल मध्ये डिप केलेली आहे, जसं आपण कोल्ड्रिंक बॉटल मध्ये स्ट्रॉ टाकून ज्या वेळेला खेचतो किंवा ओढतो, एअरला आपण सक करतो, तशा प्रकारे इथं सक्शन ऍक्टिंग आहे. आणि ही समजा स्ट्रॉ असेल तर ती स्ट्रॉ या कोल्ड्रिंक म्हणजे इथं फ्युएल आहे याच्यामध्ये डिप झालेली आहे. म्हणजे जसं कोल्ड्रिंक त्या स्ट्रॉ मध्ये येतं तसं इथं फ्युएल या स्ट्रॉ मध्ये येणार आणि ती जसं आपल्या तोंडामध्ये कोल्ड्रिंक येतं तसं ही फ्युएल जिथं सक्शन केलंय तिथं येणार. म्हणजे फ्युएल इथं यायला चालू झाली आणि आता थोड्या प्रमाणात एअर इथून, भरपूर प्रमाणात फ्युएल इथून आली आणि त्याचं मिक्सचर तयार झालं. म्हणजे तुम्हाला रिच मिक्सचर मिळाली आणि तुमची जी रिक्वायरमेंट आहे 12:1 रिच मिक्सचरची ती फुलफिल झाल्यामुळं तुमचं व्हेइकल चालू नसताना सुद्धा इंजिन कंटिन्युअसली चालू राहिलं. ओके, तर याला म्हणायचं तुमचं आयडलिंग सिस्टम. गायकवाड, अजित. येस सर, नाव ओके सर, नो प्रॉब्लेम. नो प्रॉब्लेम. तर याच्या इथून पुढे कधीही मी आयडलिंग म्हणजे काय विचारलं तर झोपेत न उठलं तरी सांगता आलं पाहिजे अजित. हा सर, हो. ओके सर, ठीक आहे. तर हे झालं आयडलिंग सिस्टम. हा, तर आपण स्टायचियोमेट्रिक मिक्सचर, रिच मिक्सचर आणि लीन मिक्सचर बद्दल बोलत होतो. तर रिच मिक्सचर म्हणजे त्यात फ्युएल, एअरच्या प्रमाणात फ्युएल जास्त असतं म्हणजे रिच मिक्सचर. एअरच्या प्रमाणात फ्युएल कमी असेल तर त्याला आपण लीन मिक्सचर असं म्हणतो. तर 14.7 ला आपण म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली आपण धरूया 15.1 आपण त्याला स्टायचियोमेट्रिक एअर फ्युएल मिक्सचर म्हणालो. जर 15 पेक्षा ती व्हॅल्यू कमी असेल, 10, 11, 12, 13 वगैरे असेल तर आपण त्याला रिच मिक्सचर म्हणालो. आणि 15 पेक्षा मोठी असेल म्हणजे 16, 17, 18, 20 वगैरे असेल तर आपण त्याला लीन मिक्सचर म्हणालो. तर या मिक्सचरची रिक्वायरमेंट असते आणि स्टार्टिंग मध्ये वेगळ्या वेगळ्या व्हॅल्यूज इथं दाखवलेले आहेत. स्टार्टिंग मध्ये इन जनरल 9:1 लागतं, आयडलिंग मध्ये 12:1 लागतं, ऍक्सिलरेशन मध्ये 12:1. नॉट नेसेसरी ऍक्सिलरेशन मध्ये नेहमी 12:1 ती वेगळं वेरी होतं, परंतु आपण एक ऍव्हरेज व्हॅल्यू धरून चालतोय म्हणून त्यामुळे इथं तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी 12:1, 12:1, 12:1 असं दिसेल. परंतु प्रत्येक वेळी आयडलिंग असताना किंवा ऍक्सिलरेशन असताना किंवा पॉवर असताना तुम्हाला 12 ऍक्च्युली मिक्सचर 12च मिळेल असं नाहीये. ऑन अन ऍव्हरेज आपण इथं व्हॅल्यू दिले, रिप्रेझेंटेटिव्ह व्हॅल्यू दिले 12. ती वेरी होऊ शकते इंजिन टू इंजिन, कंडिशन टू कंडिशन ती वेरी होते, म्हणून आपण त्याला एक रिप्रेझेंटेटिव्ह व्हॅल्यू दिले 12 टू इंडिकेट दॅट इट इज रिच. आणि त्या रेंज मध्ये ऑन अन ऍव्हरेज व्हॅल्यू आपण दिलेले आहे. तर व्हेरी रिच मिक्सचर रिक्वायर्ड इन स्टार्टिंग मध्ये खूप रिच लागतं. बघितलं इथं 9:1 लिहिलंय म्हणजे बऱ्याच प्रमाणात कारण आपल्याला इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट 8:1 पासून चालू होते आणि आपण ऑलमोस्ट 9:1 म्हणजे एवढं रिच वापरतोय.
म्हणजे जास्तीत जास्त जेवढं पॉसिबल आहे तेवढं आपण रिच मिक्सचर वापरतोय कधी स्टार्टिंगला, परंतु त्या प्रमाणात आयडलिंगला किंवा ऍक्सलरेशनला किंवा पॉवरला त्या प्रमाणात आपण रिचनेस कमी वापरतोय आणि इकॉनॉमीला आपण लीन मिक्सचर वापरतोय म्हणजे 16:1. तर ही सगळं आपण ऑलरेडी एकदा डिस्कस केलेलं आहे, आपण अजून रिवाइज करतोय. हे सगळं आपण ऑलरेडी शिकवलेलं आहे याच्या पूर्वीच्या लेक्चरमध्ये. तसंच या फिगर मध्ये आपण काय एक्सप्लेन केलं तर आपण इनफ्लेमेबिलिटी लिमिट एक्सप्लेन केलं. तर इनफ्लेमेबिलिटी लिमिट काय होती 19:1 to 9:1 किंवा 8:1. तर आपण का म्हणालो इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट? इन्फ्लेमेबिलिटी म्हणजे पेट घेण्याची शक्यता असलेली कंडिशन, इन्फ्लेमेबिलिटी. त्या कंडिशन आपण इन्फ्लेमेबिलिटी म्हणतो. इन्फ्लेमेबल म्हणजे पेट घेणं. तर इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट म्हणजे ज्या लिमिटच्या आतमध्ये मिक्सचर पेटू शकतंय, कंबशन होऊ शकतंय, त्याला आपण इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट म्हणतो. आणि ती लिमिट कुठली आहे 9:1 किंवा 8:1 to 19:1 ही रेंज आहे. तर इथं सायकोमेट्रिक मी 15.12 लिहिलंय, मागं 14.7 लिहिलं आणि ही डिफरन्स का आलाय हे तुम्हाला सांगितलं. बरोबर, पूर्वी सांगितलं मी, कारण आपण तिथं रेंज घेतली आहे. बरोबर, वेगवेगळ्या फ्युअलला वेगळी असती व्हॅल्यू आणि आपण एक रेंज बद्दल बोलतोय कारण प्रत्येक फ्युअलचं कॉन्स्टिट्युएंट वेगवेगळे असतात आणि कॉन्स्टिट्युएंटच्या हिशोबानं त्याची ही व्हॅल्यू आहे ती चेंज होते जाते, म्हणून आपण इथे एक रिप्रेझेंटेटिव्ह व्हॅल्यू घेतली. तर इथं आपण 15.12 घेतलंय. तर या रेंजमध्ये तुम्हाला मिक्सचर सप्लाय केलं तर ती बर्न होईल. ह्याच्या पुढे लीन झालं, इकडे जास्त लीन झालं, टू लीन टू बर्न म्हणतोय. टू लीन टू बर्न म्हणजे काय? एवढ्या प्रमाणात लीन झाली, लीन म्हणजे एअर जास्त, एवढ्या प्रमाणात ऑक्सिजन इथं जास्त झालं की आता हे बर्न होत आहे. परंतु हे बर्न झाल्यानंतर ह्याच्या भोवती जी काय ऑक्सिजन आहे ह्याच्यातून जी हीट तयार झाली ती हीट पुढच्या मॉलिक्यूलला दिली तरच पुढचं मॉलिक्यूल बर्न होईल. तिथून हीट झाली ती पुढच्या मॉलिक्यूलला दिली तर ती बर्न होईल. तिथून हीट आहे ती त्याच्या पुढच्या मॉलिक्यूलला दिली तर ती बर्न होईल आणि म्हणजे तुमचं कंबशन कंटिन्युअस होईल. परंतु इथं काय होतंय, इथं ही मॉलिक्यूल समजा बर्न झाली तर ह्याच्या दोन्ही मधलं अंतर एवढं खूप आहे, जास्त आहे की त्याची हीट इथपर्यंत पोहोचू शकत नाही, म्हणजे कंटिन्युअस कंबशन होऊ शकत नाही. कारण मध्ये भरपूर ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स आहे आणि ह्याच्या बर्निंग मुळे जी हीट तयार झालेली आहे ती हीट इथपर्यंत पोहोचत नाहीये आणि पोचली तरी सुद्धा कदाचित ती इनसफिशियंट आहे याला बर्न होण्यासाठी आणि म्हणून ती बर्न होत नाहीये. तर you are not going to get continuous combustion. The combustion is not possible, we say, in case when the mixture is becoming too lean. तसंच या साईडला आपण काय म्हणालो, टू रिच म्हणजे काय? आता एअरच्या मानानं फ्युएलची क्वांटिटी वाढली, इथं तुम्हाला फ्युएल भरपूर दिसेल आणि एअर कमी दिसलं. बरोबर आहे, इथं एक एअर मॉलिक्यूल दाखवले, इथं एक ऑक्सिजन म्हणजे एअर, इथे एक ऑक्सिजन मॉलिक्यूल म्हणजे एअर मॉलिक्यूल झाले. आणि आता काय झालं, इथं रिचनेस एवढ्या प्रमाणात आहे की ती कंटिन्युअस बर्न होऊ शकत नाही. का बर्न होऊ शकत नाही? आता बर्निंगला फ्युएल बर्न होतंय आणि बर्निंग होण्यासाठी ऑक्सिजन लागतंय. म्हणजेच काय, या ऑक्सिजनच्या भोवती जी काय ऑक्सिजन फ्युएल मॉलिक्युल्स आहेत ते बर्न होतील का? तिथं ऑक्सिजन अवेलेबल आहे. परंतु ही हीट याला मिळाली काय हरकत नाही, परंतु हे बर्न होईल का? नाही होणार. का होणार नाही? कारण ह्याच्याकडे ऑक्सिजन अवेलेबल नाहीये. तर जसं इकडं फ्लेम इकडे येईल ती इथं खंडित होईल, कंटिन्युअस होणार नाही. का? इट इज टू रिच टू बर्न. एवढ्या प्रमाणात रिच आहे की ती बर्न होऊ शकत नाही. बरोबर, म्हणजे समजा एक कागद घेतला तर कागद सहज पुढे पेटत जातो. लाकूड असं एका बाजूला पेटलं म्हणजे ती कंटिन्युअस पेटत राहील अशी काही गॅरंटी आहे का? नाही. का? कारण एवढं जर ऍटमॉस्फिअर कंटिन्यू नसेल तर कंटिन्युअस पेटेल असं नाहीये. आपण शेतातलं चिपाट घेतलं, चिपाट लगेच पेटत पुढे जाते का? कंटिन्यू टू बर्न. तसंच कंटिन्युटी आपल्याला कदाचित मिळत नाहीये. का? इथं फ्युएल मॉलिक्युल्स आहेत परंतु ऑक्सिजन मिळेल याची गॅरंटी नाही. बरोबर, जर ऑक्सिजन मिळत नसल्यामुळं ही कंटिन्युटी जशी इथं बर्निंगची कंटिन्युटी राहत नाही, म्हणजेच
टू रिच टू बर्न म्हणतोय आपण. सिन्स फ्युअल इज टू रिच इट इज अनएबल टू बर्न. इथं म्हणतोय सिन्स फ्युअल इज टू लीन इट इज अनएबल टू बर्न. आणि एक लिमिट आहे ज्याच्यामध्ये आपण बर्न करू शकतो आणि त्या लिमिटला आपण इनफ्लमेबिलिटी लिमिट असं म्हणालो. आणि ती लिमिट आहे 9:1 to 19:1. काय पुस्तकात तुम्हाला 8:1 to 19:1 दिसेल. ओके, ह्या व्हॅल्यूज थोडंफार इकडे तिकडे चेंज होतील डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द फ्युएल. सो दिस इज व्हॉट यू द कन्सेप्ट ऑफ इनफ्लमेबिलिटी लिमिट. तर ही कशासाठी आपण शिकलो? कारण आपल्याला माहितीये आपण मिक्सर कंबशन चेंबर मध्ये कशासाठी दिलेलं आहे? बर्न करण्यासाठी. म्हणजे आपल्याला अपेक्षित काय आहे की मिक्सर तिथं गेल्यानंतर बर्न झालं पाहिजे, पेटलं पाहिजे, त्यातून पॉवर तयार झाली पाहिजे. अनबर्न मिक्सर बाहेर येता कामा नये. जे काय मिक्सर आपण सप्लाय त्याला दिलेलं आहे ते सगळं तिथं वापरलं गेलं पाहिजे. तर मग आपल्याला इन्फ्लमेबिलिटी लिमिटच्या आतमध्येच मिक्सर तयार करून द्यावं लागेल. म्हणजे मला समजा आता लईच पॉवर पाहिजे म्हणून मी जास्त फ्युएल टाकलं, थार लावली फ्युएलची इंजिनच्या आतमध्ये, बर्न होईल का? नाही. टू रिच टू बर्न. म्हणजे नॉट नेसेसरी यू आर गोइंग टू सप्लाय मोर फ्युएल मीन्स गोइंग टू नो मोर पॉवर. म्हणजेच आपण फ्युएल वाढवली म्हणजे इंजिनची फ्युएल वाढेल, इंजिनची पॉवर वाढेल असं आपण म्हणू शकत नाही. का? एक ठराविक लिमिटच्या पुढे मिक्सर रिच झालं तर ते बर्न होऊ शकत नाही. म्हणजे भले तुम्ही त्याला पॉवर दिली तरी सुद्धा, भले तुम्ही त्याला फ्युएल दिलं तरी सुद्धा त्याच्याकडे पॉवर डेव्हलप होत नाहीये. का? तर ती बर्न होऊ शकत नाहीये. तसंच टू लीन टू बर्न. तुम्हाला इकॉनॉमिक फ्युएल कन्झम्पशन कमी करायचं आहे म्हणून तुम्ही लीन केलं, लीन केलं. पण किती लीन? एवढ्या प्रमाणात लीन केलं की आता ते बर्नच होऊ शकत नाही. एवढ्या प्रमाणात लीन केलं की ते बर्नच होऊ शकत नाही. आता ते इंजिन कंटिन्युअस रन होईल का? नाही. तर इंजिन कंटिन्युअसली रन व्हायचं असेल तर इट इज एसेन्शियल दॅट यू शुड सप्लाय द मिक्सचर टू द इंजिन विथ इन द इनफ्लमेबिलिटी लिमिट. या लिमिटच्या आतमध्ये तुम्हाला मिक्सचर सप्लाय करावं लागेल. म्हणजेच काय? तर ज्या वेळेला तुम्ही कार्बोरेटर डिझाईन करता त्यावेळेला हे काळजी तुम्हाला घ्यायची आहे की तुमचा कार्बोरेटर नेहमी या लिमिटच्या आतमध्येच मिक्सचर सप्लाय करेल. बरोबर? तर इथं आपण काय म्हणलो? 9:1, 12:1, 12:1, 16:1, 12:1. आता या सगळ्या व्हॅल्यूज या रेंजच्या आतमध्ये येत आहेत. बरोबर? म्हणजेच या रेंज आतमधल्या रेंज मध्ये तुम्ही फ्युएल सप्लाय केलं, एअर फ्युएल मिक्सर सप्लाय केलं तरच इंजिन मध्ये ते मिक्सर जाऊन बर्न होऊ शकणार आहे. नाहीतर ती बर्न होऊ शकणार नाही. बरोबर? म्हणजे जसं ओली लाकडं चुलीत गेल्यानंतर ती पेटू शकत नाही तर ती लाकडं टाकून उपयोग नाही. तशाच प्रमाणे जास्त फ्युएल जर तुम्ही इंजिन मध्ये टाकलं तरी सुद्धा काही उपयोग नाही. नॉट नेसेसरी इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस पॉवर. पॉवर प्रोड्यूस तयार करेल याची गॅरंटी तुम्हाला देता येणार नाही. म्हणून आपल्याला जे काही फ्युएल सप्लाय करायचं आहे ते आता लिमिट मध्येच द्यायचं आहे आणि ती लिमिटचं नाव आहे इनफ्लमेबिलिटी लिमिट. and the range of the limit is from 8:1 or 9:1 to 19:1. या रेंज मध्ये ती लिमिट आहे. म्हणजेच तुम्हाला फ्युएल सप्लाय करायचं असेल तर या रेंजच्या आतमध्येच तुम्हाला ती सप्लाय करावं लागेल. आणि ज्या वेळेला तुम्ही डिझाईन करता त्यावेळेला हे अशा प्रकारे डिझाईन करावी लागेल. तर थोडस डिझाईन पार्ट पुढे जाण्याच्या अगोदर मी डिस्कस करतो. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, थोडक्यात आहे. हे थोडक्यात अशासाठी मी डिस्कस करतोय की हे जे डेरिव्हेशन पार्ट आहे ते तुम्हाला SS जाधव सर आहेत ते शिकवणार आहेत पुढच्या लेक्चरमध्ये. आता टाइम टेबल रिवाइज झालेलं तुम्हाला माहित असेलच. तर ह्या डेरिव्हेशन आणि न्यूमेरिकल पार्ट मी त्यांच्याकडे दिलेला आहे ते कन्सिडर करणार आहेत. परंतु त्याची बेसिक पार्श्वभूमी आहे ते तुम्हाला मी इथं थोडक्यात सांगतो.
तर डिझाईन करताना आपल्याला काय गोष्टी डिझाईन कराव्या लागतात, तर पहिली गोष्ट आपल्याला एअर फ्युअल रेशो काय असेल हे डिझाईन करावं लागतं. बरोबर. डिझाईन करणं म्हणजे थोडक्यात ठरवणं. डिझाईन करणं म्हणजे थोडक्यात ठरवणं. एखादी गोष्ट ठरवणं त्याला आपण टेक्निकल भाषेत डिझाईन करणं असं म्हणूया. तर आपल्याला इथं एअर फ्युअल मिक्सचर किती आहे हे ठरवायचं आहे. तर ऍक्च्युली एअर फ्युअल मिक्सचर म्हणजे आपण इथं कुठल्या इथं टर्म मध्ये लिहिलं, मास ऑफ एअर डिवायडेड बाय मास ऑफ फ्युअल. कारण आपण रेशो बद्दल बोलतोय. कुठल्या रेशो बद्दल? एअर फ्युअल रेशो. एअर मास ऑफ एअर मास ऑफ फ्युअल ही रेशो फाइंड आउट करायचं. बरोबर. आणि एक जनरल ही आहे इक्वेशन आपल्याला थर्मोडायनेमिक्स मध्ये आपण शिकलोय, एम इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू व्ही. एक इक्वेशन आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, आपण थर्मोडायनेमिक्स मध्ये शिकलोय. मास इज इक्वल टू किंवा फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये शिकलोय. आणि जर फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये अजून शिकला नसेल तर कदाचित तुम्हाला आता शिकवलं जाईल. हा कोण? एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट? नाही. ठीक आहे. ओके. तर एम इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू व्ही. एम म्हणजे काय? मास. मास इज इक्वल टू रो म्हणजे डेन्सिटी, ए म्हणजे एरिया आणि व्ही म्हणजे वेलॉसिटी. करेक्ट. तर डेन्सिटी इंटू एरिया इंटू वेलॉसिटी. बरोबर. थोडक्यात एरिया इंटू वेलॉसिटी इज इक्वल टू व्हॉल्यूम आणि डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम म्हणजेच तुमचं मास. ओके. तर ही कशावरून आपण काढलेलं आहे? मास इज इक्वल टू किंवा डेन्सिटी इज इक्वल टू आपलं काय होतं, मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. हे सगळं बेसिक डेफिनेशन तुम्हाला माहित असेल. बरोबर आहे. डेन्सिटी इज इक्वल टू, डेन्सिटीचं युनिट काय आहे? केजी पर मीटर क्यूब. बरोबर. केजी म्हणजे काय? मासचं युनिट आहे. मीटर क्यूब म्हणजे काय? व्हॉल्यूमचं युनिट आहे. इथं दिस इंडिकेट्स डेन्सिटी आणि हे दोन्ही म्हणून काय इंडिकेट करते? व्हॉल्यूम. आता हे दोन्ही व्हॉल्यूम असेल तर ही व्हॉल्यूम इथं आलं तर काय होईल? मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. आता थोडक्यात हे खालचं धरू नका, हे फक्त वरचं असं गृहीत धरूया. एम ए इज इक्वल टू रो ए इंटू ए टू ए व्ही असं गृहीत धरूया. तर एम ए इज इक्वल टू रो म्हणजे डेन्सिटी इज इंटू दिस बिकम्स व्हॉल्यूम म्हणजे डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. तर आपण इथं डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम ही वेगळ्या फॉर्म मध्ये लिहिलंय. एम ए इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू व्ही. मला वाटतं सगळ्यांना समजलं. एनीबडी वॉज नॉट अंडरस्टूड? ही काय लिहिलंय? एम ए इक्वल टू रो इंटू व्ही ए इंटू व्ही. एनीबडी? कोण आहे का ज्याला ही समजलं नाही? एम ए कसं आलं? एम ए इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू व्ही कसं समजलं नाही? एनीबडी? कुणी तर अनम्यूट करून सांगा मला की सगळ्यांना समजलंय म्हणून. Sir, once again explain, please. Once again explain, please. Okay. Once again. Okay. No problem. I got. Once again explanation. आता डेन्सिटीचा युनिट माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना. डेन्सिटीचं युनिट आहे केजी पर मीटर क्यूब. डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय येणार? केजी कशाचं युनिट होतं? मासचं. मीटर क्यूब कशाचं युनिट होतं? व्हॉल्यूम. म्हणजे डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. हे तुम्हाला बेसिक डेफिनेशन माहितच आहे. बरोबर आहे. डेन्सिटी इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. तर मास म्हणजे मग आपल्याला मास इक्वल टू काय असेल? मास इक्वल टू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. बरोबर का? आपण इथं न्यूमरेटर मध्ये आहे ती दुसऱ्या बाजूला घेतलं. बरोबर का? तर मास इज इक्वल टू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम आणि व्हॉल्यूमला आपण वेगळ्या प्रकारे लिहिलं. व्हॉल्यूम काय आहे? ए इंटू व्ही या स्वरूपात आपण त्या व्हॉल्यूमला लिहिलं इथं. बरोबर आहे. तर ही झाली तुमची जनरल डेफिनेशन. एम इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू व्ही. आता याच्याबद्दल तुम्हाला अजून डीप मध्ये तुम्ही थर्मोडायनामिक्स मध्ये आणि फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये शिकणार आहे. बरोबर आहे. परंतु आता एवढं तरी समजलं की एम कसं आलं? एम म्हणजे काय? एम आपण का घेतलं? आपल्याला एअरचं मास डिवायडेड बाय फ्युअलचं मास हा रेशो काढायचा आहे, फाइंड करायचा आहे. आणि एम काय आहे? तर रो इंटू ए इंटू व्ही. रो म्हणजे काय? डेन्सिटी. ए म्हणजे काय? एरिया. कुठला एरिया? समजा ही असेल तर ही एरिया आणि वेलॉसिटी काय? इथली असलेली वेलॉसिटी. बरोबर आहे. एरिया इंटू वेलॉसिटी इज इक्वल टू व्हॉल्यूम. बरोबर. इथं ही व्हॉल्यूम झालं
इथं डेन्सिटी झालं आणि ही मास झालं. मास इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू व्ही. तर ही आता तुमचं फॉर्म्युला झाला. तसंच ही मास ऑफ एअर साठी आपण इथं लिहिलं रो इंटू ए इंटू व्ही. तसंच मास ऑफ फ्युएल साठी रो इंटू ए इंटू व्ही झालं. आता इथला रो काय, डेन्सिटी ऑफ एअर, ही एरिया ऑफ दॅट पाथ थ्रू विच एअर इज फ्लोईंग आणि वेलॉसिटी थ्रू दॅट पर्टिक्युलर पाथ. तसंच एम एफ काय, डेन्सिटी ऑफ फ्युएल. एरिया काय, द पाथ थ्रू विच एरिया ऑफ द पाथ थ्रू विच द फ्युएल इज फ्लोईंग. आणि वेलॉसिटी काय, वेलॉसिटी ऑफ फ्युएल. हे समजलं? कॅन यू कन्फर्म दॅट यू हॅव अंडरस्टूड? आपण काय केलंय, फक्त मास इज इक्वल टू रो ए इंटू व्ही, मास इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू व्ही लिहिलंय. फक्त आपण त्याला आता नोटेशन दिलं, ए स्टँड फॉर एरिया. इथे ए लिहायच्या ऐवजी 2 लिहिलं फक्त. आणि एफ इथं लिहिलंय तर इथं एफ लिहिलं. एव्हरीबडी अंडरस्टूड की काय लिहिलंय? कॅन यू यू कन्फर्मेशन दॅट यू अंडरस्टूड दिस इक्वेशन? कुणाल शेटे हे अंडरस्टँड झालं का? काय लिहिलंय ती? एम ए अपॉन एम एफ इज इक्वल टू रो ए इंटू ए इंटू व्ही टू डिवायडेड बाय रो एफ इंटू ए एफ इंटू व्ही एफ. काय लिहिलंय समजलं? येस सर, येस. बरोबर. काय सिंपल आहे, एम इज इक्वल टू रो ए व्ही, एम इज इक्वल टू रो ए व्ही एवढंच लिहिलंय आपण, बाकी काही नाही. बरोबर. तर हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं, हे फाइंड आउट करायचंय आपण. हा बोला. हॅलो सर. बोला सर, एरिया इंटू इज नॉट व्हॉल्यूम ना सर? सॉरी, व्हॉल्यूम. हा असू द्या. एरिया इंटू व्हेलॉसिटी. सॉरी, एरिया इंटू व्हॉल्यूम, नॉट वेलॉसिटी. सॉरी, एरिया इंटू, मी काहीतरी चूक केली का? ओके, डझंट मॅटर. आता एम इज इक्वल टू रो ए इंटू एवढं तरी ध्यानात ठेवा. मी थोडंसं एक्सप्लेन करताना ती चुकली, नो प्रॉब्लेम. तर इथं रो इंटू ए इंटू व्ही इथं आहे, इथं रो इंटू ए इंटू व्ही आहे. बरोबर. एवढं तरी समजलं सगळ्यांना? कन्सिडरिंग दॅट इट इज अंडरस्टूड, आपल्या आता पुढे जाऊया. तर इथं आपण ही एक्सप्लेन करत असताना आपल्याला काय काय फाइंड आउट करायचंय? एम ए फाइंड करायचंय आणि इथं सुद्धा आपल्याला एम एफ फाइंड करायचंय. तर ही फाइंड आउट करण्यासाठी, रेशो फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला 2 मेथड दिलेत. ही एक्सप्लेनेशन आता रो इंटू ए इंटू व्ही, थोडंसं मी तुम्हाला चुकलो, ती मी परत तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगेन. आता नको, आता जर काही होईल कन्फ्युज झालं, त्याला कन्फ्युजन राहू द्या. ज्या वेळेला परत उद्या आणखी सर एक्सप्लेन करणार आहे त्यावेळेला ती तुम्हाला व्यवस्थित समजून सांगतील. बरोबर. आता मी तुम्हाला एवढं सांगितलं, एम इज इक्वल टू रो ए व्ही, एम इज इक्वल टू रो ए व्ही एवढं सांगितलं. आता ही आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. आपल्याला एम ए फाइंड आउट करायचंय, एम एफ फाइंड करायचंय, म्हणजे मास ऑफ एअर फाइंड आउट करायचंय, मास ऑफ फ्युएल फाइंड आउट करायचंय. आता आपल्याला माहिती आहे फ्युएल जे आहे लिक्विड आहे. फ्युएल कॉम्प्रेसेबल आहे का इनकॉम्प्रेसेबल आहे? कॅन एनीबडी टेल मी? फ्युएल कॉम्प्रेसेबल आहे का इनकॉम्प्रेसेबल आहे? इनकॉम्प्रेसेबल आहे. म्हणजे कधीही घेतलं तरी फ्युएल इनकॉम्प्रेसेबलच आहे. तर दोन्ही कंडिशन मध्ये आपण फ्युएलला इनकॉम्प्रेसेबल आहे असं गृहीत धरून चालणार. आणि एअर कॉम्प्रेसेबल आहे का इनकॉम्प्रेसेबल आहे? कॉम्प्रेसेबल आहे. एअर कॉम्प्रेसेबल आहे. तर आपल्याला एका कंडिशन मध्ये आपण एअरला कॉम्प्रेसेबल कन्सिडर करतोय आणि एका कंडिशन मध्ये एअरला इनकॉम्प्रेसेबल असं कन्सिडर करतोय. आणि म्हणून 2 मेथड आपल्याला एअर फ्युएल रेशो फाइंड करायच्या मिळाले. आणि त्या एका मेथडला नाव दिलं एक्झॅक्ट मेथड. आता एक्झॅक्ट मेथड का नाव दिलं? तर वी आर कन्सिडरिंग एअर ॲज कॉम्प्रेसेबल, कारण आपल्याला माहिती आहे एअर कॉम्प्रेसेबलच आहे. आणि म्हणून ऍक्च्युअल कंडिशन आपण कन्सिडर केल्यामुळे त्याला आपण एक्झॅक्ट नाव दिलं. आणि इथं अप्रॉक्सिमेट नाव दिलं. अप्रॉक्सिमेट का दिलं? कारण इथं आपण एअरला इनकॉम्प्रेसेबल असं कन्सिडर करतोय, परंतु आपल्याला माहिती आहे एअर कॉम्प्रेसेबल आहे, परंतु आपण कन्सिडर काय करतोय? इनकॉम्प्रेसेबल करतोय, म्हणून त्याला अप्रॉक्सिमेट मेथड असं नाव दिलं. हे अंडरस्टूड झालं? एव्हरीबडी अंडरस्टूड? एव्हरीबडी अंडरस्टूड? येस. एक्झॅक्ट मेथड आणि अप्रॉक्सिमेट मेथड, 2 मेथड आपण एअर फ्युएल रेशो काढणार आहे. तर हे कशासाठी आपण असं कन्सिडर केलं आणि त्या प्रकारे कशी 2 नावं आली ही सगळ्यांना समजलं. आणि ही नाव का आलं? कारण आपण इथं एअर कॉम्प्रेसेबल आहे असं गृहीत धरतोय, इथं एअर इनकॉम्प्रेसेबल आहे असं गृहीत धरतोय म्हणून नाव आलं. परंतु दोन्ही ठिकाणी फ्युएल ही कॉम्प्रेसेबलच आहे.
आणि ज्या वेळेला फ्लुइड मेकॅनिक्स शिकाल त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल की एखादा फ्लुइडला आपण जर कॉम्प्रेसेबल आहे असं गृहीत धरलं तर आपण त्याला बर्नॉलिस इक्वेशन वापरतो. आता ही बर्नॉलिस इक्वेशन काय आहे ही तुम्हाला फ्लुइड मेकॅनिक्स ज्या वेळेला शिकाल त्यावेळेला लक्षात येईल. बरोबर आहे. तर मी तर एवढंच लिहिलं, आपण त्यावेळेला काय करणार, बर्नॉलिस इक्वेशन वापरून MF काढणार. का? कारण आपण फ्लुइड कॉम्प्रेसेबल आहे असं गृहीत धरतोय, म्हणून आपण बर्नॉलिस इक्वेशन वापरतो. बरोबर. आणि इथं आपण काय एअर पण कॉम्प्रेसेबल, सॉरी 1 मिनिट, अजून मी थोडंसं कन्फ्युज झालो का? नाही, इथं पण आपण कॉम्प्रेसेबल, सॉरी इनकॉम्प्रेसेबल फ्युएल इनकॉम्प्रेसेबल आहे असले की आपण त्याला बर्नॉलिस इक्वेशन वापरतो. मग इथं पण इनकॉम्प्रेसेबल फ्युएल इनकॉम्प्रेसेबल आहे म्हणून बर्नॉलिस इक्वेशन वापरलं. इथं एअर सुद्धा इनकॉम्प्रेसेबल आहे आणि फ्युएल सुद्धा इनकॉम्प्रेसेबल आहे असं कन्सिडर केल्यामुळे आपण दोन्ही ठिकाणी बर्नॉलिस इक्वेशन वापरली. आणि इथं एअर फाइंड आउट करताना मात्र आपण स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वापरली. आता ही स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगेन हे काय आहे समजायसाठी तुम्हाला फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये जावं लागेल. तर या सगळ्या गोष्टी परत तुमचे सर एक्सप्लेन करतीलच. बरोबर. परंतु आपल्याला इथं काय समजलं, तर इथं मास ऑफ एअर फाइंड करण्यासाठी आपण स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वापरली, मास ऑफ फ्युएल फाइंड करण्यासाठी बर्नॉलिस इक्वेशन वापरलं. इथं काय केलं, इथं दोन्ही इनकॉम्प्रेसेबल असल्यामुळे दोन्ही ठिकाणी बर्नॉलिस इक्वेशन वापरली. होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस स्टेप. इथं काय कन्फ्युजन? आणि बर्नॉलिस इक्वेशन कुठं वापरतो आपण? इनकॉम्प्रेसेबल असेल. स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कुठं वापरतो? कॉम्प्रेसेबल असेल. आता का वापरायचं ही फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये तुम्ही डिटेल मध्ये शिकाल. बरोबर आहे. त्यासाठी वेगळा चॅप्टरच आहे आपल्याकडे. तर या सगळ्या गोष्टी आपण तिथं डिटेल मध्ये शिकतोय. तर आता एवढं तरी समजलं आपल्याला की मास ऑफ एअर आपण स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वापरून फाइंड आउट करतोय, मास ऑफ फ्युएल आपण बर्नॉलिस इक्वेशन वापरून फाइंड आउट करतोय. इथं दोन्ही इनकॉम्प्रेसेबल आहे, एअर आणि फ्युएल दोन्ही इनकॉम्प्रेसेबल आहे असं कन्सिडर केल्यामुळं दोन्हीकडे आपण बर्नॉलिस इक्वेशन वापरून फाइंड करतोय आणि त्याच्यानंतर तो रेशो आपण फाइंड आउट करतोय मास ऑफ फ्युएल आणि मास ऑफ एअरचा. आणि अशा प्रकारे आपल्याला जी एअर फ्युएल रेशो मिळतो त्याला आपण एक्झॅक्ट मेथड ऑफ एअर फ्युएल रेशो अनालिसिस म्हणतो. आणि दोन्ही एअर आणि फ्युएल दोन्ही इनकॉम्प्रेसेबल आहे असं गृहीत धरून ज्या वेळेला आपण एअर फ्युएल रेशो फाइंड आउट करतो त्याला आपण अप्रॉक्सिमेट मेथड ऑफ एअर फ्युएल रेशो अनालिसिस असं म्हणतो. आणि त्या प्रकारे इथं आपल्याला एक डिराइव्ड इक्वेशन येणार आणि इथं डिराइव्ह केल्यानंतर एक वेगळी इक्वेशन येणार. म्हणजे या मेथडनं डिराइव्ह करत गेल्यानंतर आपल्याला एअर फ्युएल रेशो साठी एक इक्वेशन मिळणार आणि इथं दुसरी इक्वेशन मिळणार. आणि असे दोन मेथडचं आपल्याला एअर फ्युएल रेशोचं डेरिव्हेशन आपल्याला इथं स्टडी करावं लागणार. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस मच. एनीबडी हु हॅज नॉट अंडरस्टूड? M इज इक्वल टू रो AV. आता M इज इक्वल टू रो AV कसं ती तुम्हाला परत पुढच्या वेळी सर व्यवस्थित सांगतील. मी थोडंसं कन्फ्युज झालो आणि कदाचित त्यामुळे तुम्ही कन्फ्युज झाला. आता थोडंसं कन्फ्युजन बाजून ठेवा. आता फक्त एवढंच देण्यात ठेवा, M इज इक्वल टू रो AV. इथं M इज इक्वल टू रो AV आणि हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. आणि ही फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काय केलं, दोन मेथड वापरल्या. एका मेथड मध्ये आपण एअरला कॉम्प्रेसेबल धरलं, दुसऱ्या मेथड मध्ये एअरला इनकॉम्प्रेसेबल धरलं. फ्युएल दोन्हीकडे इनकॉम्प्रेसेबलच आहे. मग इथं काय झालं, इथं एअर कॉम्प्रेसेबल होती, फ्युएल इनकॉम्प्रेसेबल होतं. एअर कॉम्प्रेसेबल असल्यामुळं आपण स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वापरली. फ्युएल इनकॉम्प्रेसेबल असल्यामुळे बर्नॉलिस इक्वेशन वापरलं. इथं एअर आणि फ्युएल दोन्ही इनकॉम्प्रेसेबल आहे म्हणून आपण दोन्हीकडे बर्नॉलिस इक्वेशन वापरलं आणि आपण मास ऑफ एअर फाइंड आउट केला, मास ऑफ फ्युएल फाइंड आउट केला आणि त्याचा रेशो फाइंड आउट केला. तर मास ऑफ एअर फ्युएल रेशो आपल्याला इथं दोन्हीकडे मिळतोय. बरोबर आहे. आणि पुढची स्टेप म्हणजे ऍक्च्युअल एअर फ्युएल रेशो इज इक्वल टू M actual divided by MF actual. आता ऍक्च्युअल करताना इथे आपण एक कोएफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज मल्टिप्लाय करतोय. आता ही कोएफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज काय हे समजण्यासाठी परत तुम्हाला फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये जावं लागेल, फ्लो थ्रू पाईप्स वगैरे कन्सिडर करावं लागतील. तर ही मल्टिप्लाय करावं लागते. हे तुम्हाला सर डेरिव्हेशनच्या वेळेला सांगतील हे कशासाठी मल्टिप्लाय केलंय ते. तर असं कारण मी थोडक्यात सांगतो कशासाठी मल्टिप्लाय केलंय. ही मल्टिप्लाय केल्या करण्यामागचं होतं होता की ही व्हॅल्यू जी आहे ही थेरॉटिकल आहे.
ही थेरॉटिकल आहे. परंतु आपल्याला इथं काय पाहिजे, ऍक्च्युअल पाहिजे. थेरॉटिकलचं कन्व्हर्जन आपण ऍक्च्युअल मध्ये ज्यावेळेला करतो त्यावेळेला आपण कोइफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज नावाच्या कॉन्स्टंट मल्टिप्लाय करतो. इथं एम ए आपल्याला काय होतं, रो ए बी आपण फाइंड आउट केलंय, परंतु त्याला ऍक्च्युअल मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण एक कॉन्स्टंट मल्टिप्लाय केलं, त्याला आपण कोइफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज असं म्हणतो. आणि कोइफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एअर मल्टिप्लाइड बाय रो ए व्ही, इथं कोइफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर फ्युएल मल्टिप्लाइड बाय रो ए व्ही, म्हणजे हा फॉर्म्युला मिळाला. आणि ह्या फॉर्म्युलाच्या हिशोबाने एक डेरिव्हेशन तुम्हाला येईल आणि दॅट विल बी युअर डेरिव्हेशन फॉर एअर फ्युएल रेशो बाय एक्झॅक्ट मेथड. तसंच इथं तुम्हाला एक डेरिव्हेशन मिळेल, दॅट विल बी द डेरिव्हेशन फॉर एअर फ्युएल रेशो बाय अप्रॉक्सिमेट मेथड. फक्त मी पार्श्वभूमी सांगितली, मी डेरिव्हेशन केलेलं नाहीये. आपण 2 मेथड करणार आहे, का करणार आहे आणि ऍक्च्युअली डेरिव्हेशन करणार आहे म्हणजे नक्की काय करणार आहे हे मी तुम्हाला सांगितलं. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड. असं कोण आहे का आता जी काय एक्सप्लेन केलं ती समजलं नाही? एनीबडी? इथं आपण काय केलं हे समजलं नाही कोणाला? एक्झॅक्ट मेथड म्हणजे काय, अप्रॉक्सिमेट मेथड म्हणजे काय हे समजलं नाही असं कोण? एनीबडी? I hope everybody understood. Anybody who are not understood what is meant by exact method and what is meant by approximate method? हे ज्याला कोणाला कळालं नाही त्याने विचारू शकता. Anybody who has not understood? Anybody who has not understood? Excuse me, sir. हाँ बोला. Sir, I have not understood. You are not understood. What you are not understood in this part? यातला काय समजलं नाही तुम्हाला सांगा मला. कुठला भाग समजला नाही यातला? Sir, screen. हा स्क्रीन आली आता. Sir, Bernoulli's equation is used both sides, sir. हा बरोबर आहे, कारण इथंही incompressible you told and this side is compressible, then too it is used in Bernoulli's equation. Why, sir? बर ठीक आहे. इथं आपण फ्युएल साठी वापरली, आपल्याला माहिती आहे फ्युएल इनकॉम्प्रेसिबल आहे. इथं सुद्धा आपण फ्युएलला वापरली, इथं माहिती आहे आपल्याला फ्युएल इनकॉम्प्रेसिबल आहे. बरोबर? एवढं तर समजलं का? हा सर. हा, आता इथं एअरला वापरली. इथं एअरला का वापरले, आपल्याला वापरली नाही का? वापरली नाही कारण इथं आपल्याला कॉम्प्रेसिबल असं कन्सिडर केलंय. इथं आपण एअरला काय कन्सिडर केलंय, इनकॉम्प्रेसिबल कन्सिडर केलंय आणि म्हणून इथं बर्नॉलिस वापरली. मग परिणाम काय झाला, इथं एअर पण कॉम्प्रेसिबल आपण कन्सिडर झाली, इनकॉम्प्रेसिबल कन्सिडर झाली, फ्युएल पण इनकॉम्प्रेसिबल आहे आणि म्हणून दोन्हीकडे बर्नॉलिस वापरली. इथं काय झालं, एअर कॉम्प्रेसिबल आहे आणि फ्युएल इनकॉम्प्रेसिबल आहे, म्हणून एका ठिकाणी आपण स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वापरली, दुसऱ्या ठिकाणी बर्नॉलिस इक्वेशन वापरली. आय होप अंडरस्टूड. ओके सर. हा, एनीबडी हॅविंग एनी डाऊट? एक 2 मेथड कशा आल्या? Anybody having any doubt? No sir, nothing. Okay. तर या बेसिसवर डेरिव्हेशन सर तुम्हाला पुढच्या क्लासमध्ये घेतील. ओके, तर त्याची पार्श्वभूमी मी तुम्हाला सांगितली. ऍक्च्युअली डेरिव्हेशन त्यांनी शिकवणार होते, परंतु माझ्याकडे ऑलरेडी ही स्लाइड होती म्हणून मी जस्ट त्याची पार्श्वभूमी तुम्हाला सांगितली की एक्झॅक्ट मेथड म्हणजे काय आहे आणि अप्रॉक्सिमेट मेथड म्हणजे काय आहे. आणि या दोघांची डेरिव्हेशन असेल तर तुम्हाला एक्झाम मध्ये कदाचित या डेरिव्हेशन विचारतील, तर डेरिव्हेशन कसं करायचं किंवा डेरिव्हेशनचे स्टेप्स काय ते पुढच्या वेळी तुम्हाला सर सांगतीलच. बरोबर? परंतु आता फक्त एवढं समजून घेतलं तुम्ही की डेरिव्हेशन करताना आपण इथे एका ठिकाणी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वापरली, दुसऱ्या ठिकाणी आपण बर्नॉलिस इक्वेशन वापरली. तर बर्नॉलिस का वापरली, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का वापरली आणि अशा प्रकारे 2 मेथड्स का आले आणि त्या मेथडची नावं काय आहेत आणि ती नावं तशी का. एक्झॅक्ट मेथड म्हणजे का आली एक्झॅक्ट, कारण एअर कॉम्प्रेसिबल आहे आणि आपण कॉम्प्रेसिबल धरतोय म्हणजे एक्झॅक्ट. इथं एअर कॉम्प्रेसिबल आहे परंतु आपण त्याला इनकॉम्प्रेसिबल धरतोय म्हणून अप्रॉक्सिमेट. आय होप अंडरस्टूड एव्हरीबडी. इफ यू अंडरस्टूड आता आपला टाइम संपत आलेला आहे, तर तुम्ही अटेंडन्स मार्क करून, ज्यांना कोणाला समजलंय त्यांनी अटेंडन्स मार्क करून लॉग आउट करू शकता आणि ज्यांना काय समजलं नसेल त्यांनी प्रश्न विचारू शकता.
सर हॅलो. हा बोला बोला. मास्टर सर उद्या सर घेणार आहेत ना? हा घेणार आहे. ओके सर. बरोबर. बाकीच्या गोष्टी सर शिकवणार आहे तुझ्या. प्रसन्ना खोबरे. प्रसन्ना खोबरे. अनम्यूट युअरसेल्फ. हॅलो सर. हा काय झालं आता? कसं काय जॉईन झाला तुम्ही मधनं? सर काय नाही सर, रेंज नव्हतं ना सर, पाऊस येत होता. बर ठीक आहे. परंतु तुम्ही नाव सुद्धा चेंज केलेलं नाहीये. आपल्याला नाव या स्वरूपात नाही आपल्याला अपेक्षित. हा सर करतो सर. मी ट्राय केलं सर, मला ते येईना म्हणून मी बसलेलो. करतो सर. आता तुम्ही बघा की वर्गात 77 मुलं आहेत, 77 मुलांपैकी 76 मुलांनी केलं. तुम्हाला एकट्याला जमत नाहीये. तर थोडस मित्रांना विचारा कसं करायचं ते. बरोबर. काय करायचंय आपल्याला? ईमेलच्या सेटिंग मध्ये जायचंय आणि त्याचं तुमच्या प्रोफाईल असेल त्या प्रोफाईल मध्ये तुमचं नाव चेंज करायचंय. ते केलं की तुमचं, आणि नाव चेंज करताना ती कसं टाकायचं? SY_ तुमचा रोल नंबर आणि तुमचं नाव असं टाकायचं. ओके सर. कारण असं जर नाही केलं तर पुढच्या वेळी मी ऍडमिट करणार नाही तुम्हाला लेक्चर चालू असताना जर तुम्ही आतमध्ये आला तर. हा सर. कारण ही सिक्युरिटी रिझन साठी आपण असं केलेलं आहे. ओके. हा सर चालेल. ओके. आणि इथून पुढे रेग्युलरली अटेंड करा. हा सर रेग्युलर करतो सर. पहिल्यापासून रेग्युलर करताय का? पहिल्यापासून नाही सर, मधून कॉलेज सोडणार होतो सर. मग सरला सांगितलं होतं, मग नंतर आणि कॉलेज हे करणार होतो, मग नंतर आणि रेग्युलर करायला सर कॉलेज. तुमचं किती आहे? 78 रोल नंबर घेतलाय का तुम्ही? 20 आहे सर. 20. हा सर. बर. मग तसं नाव चेंज करताना करा, कारण आतापर्यंत तुम्ही 2च लेक्चर अटेंड केलेत. बरोबर. हा सर. हा ठीक आहे. आजची अटेंडन्स मी लावतो, परंतु देण्यात ठेवा. इथून पुढे मात्र रेग्युलर अटेंड करायला पाहिजे तुम्हाला. हा सर. हा ठीक आहे. ओके ठीक आहे. अटेंडन्स मार्क करून लॉग आउट व्हा. चालेल सर. हा बोला सर. नेटवर्क प्रॉब्लेम मुळे मी मधून गेलो होतो सर. बर. हा बोला. अजित बोलताय तुम्ही? हा येस सर. मधून गेलो होतो आणि इथे 2:15 वाजून ते 2:50 पर्यंत नेटवर्क नव्हतं सर गावात, इथे घरी. काय हरकत नाही. ओके, नो प्रॉब्लेम. अशा गोष्टी आपण कन्सिडर करतो. सर तेच काय शिकवलं होतं ते स्लाइड मध्ये जर एक्सप्लेन केलं असेल तर चांगलं झालं असतं. बरं ठीक आहे. आपण ऍक्च्युली मागे झाल्या तीच रिव्हिजन केलेलं होतं. बरोबर. सर हे स्लाइड सोडून दुसरं स्लाइड. हे सगळे स्लाइड आपण ऑलरेडी मागच्या लेक्चर मध्ये तुम्ही माझ्या अगोदरच्या लेक्चरला होता का? सर नाही सर, एक लेक्चर बोलले सर मागचे. बर ठीक आहे. त्याच्या अगोदरच्या लेक्चरला होता का? मागच्या एक लेक्चर सोडून द्या. त्याच्या अगोदरच्या लेक्चरला होता का? हा येस सर येस सर. त्यावेळेला आपण एअर फ्युएल मिक्सचर बद्दल डिस्कस केलं होतं. मागच्या लेक्चर मध्ये पण आपण रिव्हिजनच केलं होतं. हो सर रिव्हिजन केलं होतं सर, कार्बोरेटर आणि फर्स्ट चॅप्टरचं. हा. तर त्याच्या अगोदर जे डिस्कस केलेलं होतं ती सगळंच आहे. बरोबर आहे. याचा आता आपण काय डिस्कस केलं इथं, एअर फ्युएल मिक्सचर म्हणजे काय, ते वेगळं प्रपोर्शन कसं घ्यायचं किंवा का घ्यायचं, आणि वेगळ्या वेगळ्या कंडिशन्स कुठल्या आहेत ज्याच्यामध्ये आपल्याला एअर फ्युएल मिक्सचर वेगळ्या लागणार आहे. तर ही कंडिशन्स होत्या. स्टार्टिंगला वेगळं लागतं, आयडलिंगला वेगळं लागतं, ऍक्सिलरेशनला, इकॉनॉमीला, पॉवरला, हे सगळं वेगवेगळ्या क्वालिटीचं मिक्सचर लागतं. हे डिस्कस केलं. आणि इथं डिस्कस काय केलं, मिक्सचर प्रकार किती आहेत, तर 3 प्रकार आहेत. एक सायचोमेट्रिक, एक रिच आणि एक लीन. हे सगळं पूर्वी झालेलं आहे.
हो बरोबर सर झाले सर झाले. हा हे झालंय. आणि त्याच्यानंतर हे डिस्कस केलं की इनफ्लेमेबिलिटी लिमिट म्हणजे काय. एका बाजूला टू रिच होतं, एका बाजूला टू लीन होतं. म्हणजे प्रमाणापेक्षा लीन झालं की ती बर्न होत नाही, प्रमाणापेक्षा रिच झालं की ती बर्न होत नाही, आणि मधल्या रेंज मध्ये ती बर्न होऊ शकते. त्याला आपण इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट म्हणालो. तर ही सुद्धा पूर्वीच डिस्कस केलं. हो सर, हे डिस्कशन झालंय सर अगोदर. बरोबर. हा मग हेच सगळं आज परत डिस्कस केलं. नाही आज हीच परत डिस्कस केलं. आणि फायनली फक्त मी आज एक एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस केली, आणि ते म्हणजे फाइंडिंग आउट एअर फ्युअल रेशो. तर एअर फ्युअल रेशो फाइंड आउट करणं ही डिझाईनचा एक भाग आला. इथं आपण काय म्हणालो, एम इज इक्वल टू रो इंटू ए टू व्ही. इथं सुद्धा एम इंटू रो इंटू ए इंटू व्ही. रो म्हणजे डेन्सिटी, ए म्हणजे एरिया, व्ही असा आपण त्याचा फॉर्म्युला लिहिलाय. मास ऑफ एअर अपॉन मास ऑफ फ्युअल म्हणजे एअर फ्युअल रेशो. एअरचा मास, फ्युअलचा मास आणि त्याचा रेशो फाइंड आउट केलाय. बरोबर सर ह्याच्या पुढे होतो सर. हा मग ही कसं फाइंड आउट केला इथं याच्याबद्दल डिस्कस केलं, आणि ही फाइंड आउट केलं, आणि त्यामुळे याला 2 नावं का आली याच्याबद्दल डिस्कस केलं आज. येस सर ओके. आणि पहिल्या अर्ध्या तासात तर आपण फक्त लोकांचे अटेंडन्सचा जरा आढावा घेतला होता. त्यामुळे ओके, तुम्ही काय अटेंडन्स मार्क करून लॉग आउट करू शकता, काय अडचण नाही. ओके थँक्यू सर. ओके, नो प्रॉब्लेम.